ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरे ॐ परतत्त्वेष्वदालीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। नमः श्रीयतिरायाय विवेकानन्दसूरये सच्चित् सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। তো স্বামীজির ভক্তি রহস্য ক্লাস এবছর থেকে প্রথম ক্লাস শুরু হচ্ছে। আমরা গীতার দ্বাদশ অধ্যায় প্রত্যেক ক্লাসে আমরা এটা চ্যান্টিং করব। পরে যদি পারি আমি এই ভক্তি যোগের আরো শ্লোক অন্যান্য জায়গায় আছে, সঙ্গে করে আমি পাঠিয়ে দেব। বর্তমানে আজকে গীতার দ্বাদশ অধ্যায় আমি পাঠিয়েছি হোয়াটসঅ্যাপে, অন্যদেরও পাঠিয়ে দিন। হ্যাঁ, বিক্রম, আমি একটু গ্রুপে দিয়েছিলাম, ওই সৌম্যকে বলেছিলাম ওটা পাঠাতে গ্রুপে। হ্যাঁ, মনে হয় শেয়ার করে দিয়েছেন শেয়ার সময়। করে, আচ্ছা ঠিক আছে। তাহলে যাদের বই নেই সঙ্গে সঙ্গে করতে হবে। তাহলে আমরা দ্বাদশ অধ্যায় শুরু করছি। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे পরমানন্দ মাধবম। গীতের ধ্যান শ্লোকের দুটো আমরা করলাম, যারা ওটা গীতার প্রথমেই আছে, এই দুটো কিন্তু সবার মুখস্থ করতে হবে। দুটো, বসুদেব সুতম দেবম, আর একটা হলো মূকম কারতি বাচালম। এখন আমরা দ্বাদশ অধ্যায়। অথ দ্বাদশ অধ্যায় অর্জুন উবাচ। আশা করি সবাই একসঙ্গে করতে পারবেন। এটা গীতা তো খুব ক্লাসও হচ্ছে, বিভিন্ন সময় চ্যান্টিং হচ্ছে, একসঙ্গে করছি। শোনা যাচ্ছে না? শব্দ আসছে না? হুম, হোয়াটসঅ্যাপে যায়নি। হুম, গৌতম পাঠিয়ে দাও না অনেকের কাছে। অনেক, আমি তো পাঠিয়েছি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে। ওখানে ইন্টারনেটে সার্চ দিলেও এসে যাবে, গীতা দ্বাদশ অধ্যায় বেঙ্গলি পিডিএফ। এটি, এই টেকনোলজি আমাকে শেখাতে হবে? এটা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দিলে হয়ে যাবে। গীতা দ্বাদশ অধ্যায় পিডিএফ বেঙ্গলি দিলেই চট করে বেরিয়ে যাবে। ঠিক আছে, শুরু 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 করছি তাহলে। শুরু করছি তাহলে। যাদের হাতে গীতা আছে ঠিক আছে, তা নাহলে মোবাইলে দেখে নিন। अथ দ্বাদশোऽধ্যায়ः अर्जुन उवाच। সবাই একসঙ্গে করুন। एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमभक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्त्वा तमामताः।
ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्रागम् अचिन्तं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् संनियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः अथ चेत्त्वं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्याग त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पिता मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च जः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो नारिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंगविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां
যোগ শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে ভক্তি যোগ নাম দ্বাদশ অধ্যায়। কে কে ফলো করতে পারেননি হাত তুলুন, লজ্জা করার কিছু নেই। আমি কে কে এইটা একসঙ্গে করতে পারছেন না, হাত তুলুন। তার মানে সবাই ফলো করতে পারছেন, কোনো উচ্চারণ করতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। ও একজন হাত তুলেছে দেখছি। মোটামুটি তাহলে গীতা সরগর হয়ে গেছে। ঠিক আছে, ভালো। আমরা এই প্রথমেই একটা টাস্ক দিয়ে দিচ্ছি, এই ভক্তি রহস্যের এইটা ক্লাসের শেষে প্রত্যেককে এটা মুখস্থ বলতে হবে। এই 20টা শ্লোক ভক্তি যোগের প্রথম থেকে একটা কিন্তু আমি টাস্ক দিয়ে দিলাম। স্বামীজির ভক্তি রহস্য আর তো অনেক পড়া হবে, কিন্তু এর মাধ্যমে গীতা যাতে মুখস্থ হয়, এটা হলো বাই প্রোডাক্ট। তো গীতা কিন্তু 20টা শ্লোক, এই 20টা শ্লোক কিন্তু চাই 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 চাই। তো আজকে থেকে আমাদের বই পেয়েছেন তো সবাই? বই দিয়েছে কিনা? বাংলা ইংরেজি দুটোই দিয়েছি না শুধু বাংলা? শুধু বাংলা? ও আচ্ছা, ঠিক আছে, পরে বলবো। ইংরেজিটা হলেও অরিজিনালি ইংরেজিতে তো। ঠিক আছে, বাংলা চলবে, অসুবিধা নেই। তো আমাদের আলোচ্য বিষয়, অনুধ্যানের বিষয় হলো স্বামী বিবেকানন্দের ভক্তি রহস্য, অর্থাৎ স্বামীজির ভক্তি বিষয়ক বক্তৃতাবলী। এটা ইংরেজিতে আছে অ্যাড্রেস অন ভক্তি যোগা, কমপ্লিট ওয়ার্কসে এরকম আছে অ্যাড্রেস অন ভক্তি যোগা। এর একটা যে আলাদা বই, এটার নাম আলাদা হিসেবে বই শারদানন্দজি দিয়েছেন রিলিজিয়ান অফ লাভ, আর বাংলাতে করেছে ভক্তি রহস্য। হ্যাঁ, স্বামীজি কিন্তু এই নামটা, এটা শারদানন্দজি যখন এই বই আলাদা বার করেছেন, এর অনেক এর ব্যাকগ্রাউন্ড একটু জানতে হবে। তাহলে ভক্তি রহস্য অর্থাৎ স্বামীজির বক্তৃতা, ভক্তি বিষয়ক বক্তৃতা বলি, অ্যাড্রেস অন ভক্তি যোগা, কমপ্লিট ওয়ার্কসে আমরা এরকম পাচ্ছি। এখন স্বামীজির এই যে ভক্তি বিষয়ক এই বক্তৃতাবলী সম্বন্ধে দুটো বইয়ের সঙ্গে আমরা পরিচিত, যারা মোটামুটি এই স্বামীজির কমপ্লিট ওয়ার্কস রচনাবলী সম্পর্কে একটু ঘাটাঘাটি করি, আলোচনা করার চেষ্টা করি। বলছি দুটি বইয়ের সঙ্গে আমরা অনেকেই, আপনারাও হয়তো জানেন, পরিচিত। একটি হলো কি, একটি বই হলো ভক্তি যোগ। স্বামীজির 4টে যোগ, 4টে যোগের 4টে আলাদা বই আছে: কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ আর জ্ঞানযোগ। তাহলে স্বামীজির ভক্তি বিষয়ক দুটি পুস্তকের সঙ্গে আমরা পরিচিত, একটা হলো ভক্তি যোগ আর একটা হলো এই ভক্তি রহস্য, ইংরেজিতে রিলিজিয়ান অফ, ছোট্ট একটা বই। আর এখানে ভক্তি রহস্যটাও ছোট একটা বই, এই রিলিজিয়ান অফ লাভ। তখন এইগুলো স্বামীজি দিয়েছেন। স্বামীজি 1895, 1896 এই সময় নিউ ইয়র্কে ছিলেন। নিউ ইয়র্কে সেখানকার প্রাথমিক শিক্ষার্থী, বিগিনার্স, প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য, সেই জন্য এর হেডিং দিয়েছেন ক্লাসেস ফর দ্য বিগিনার্স। বিগিনার্স ভক্তি সম্বন্ধে 7টা ভাষণ দেন, 7টা ভাষণ দেন, ক্লাসেস ফর বিগিনার্স।
প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য। আমরা কোন ধরনের শিক্ষার্থী? আমরাও কিন্তু ওই প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের মধ্যেই পড়ি, আমরা অ্যাডভান্স কোর্সে ভর্তি হইনি। তো প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য এইটা ভক্তির 7টি বক্তৃতা দেন, যা এখন আমরা এই ভক্তি রহস্য শীর্ষক পুস্তক আকারে আমরা পাচ্ছি। কখন বক্তৃতাগুলি দিয়েছেন? এটা দিয়ে ডিসেম্বর, এই তো এখন জানুয়ারি পড়ছে, 16 ডিসেম্বর থেকে 20 জানুয়ারি পর্যন্ত। আজকে জানুয়ারির কত তারিখ? আজকে আজকে হলো গিয়ে আজকে তো 19 তারিখ, তাই না? আজকে 19 না 20 তারিখ, যা হোক। তো এই ডিসেম্বর টু জানুয়ারি 1895-96 এই সময় এই বক্তৃতাগুলো দিয়েছেন, এই বক্তৃতাগুলো দিয়েছেন। এখন তো সেটা ভক্তি রহস্য হিসাবে পাচ্ছি। আর ওই একই সময় স্বামীজি নিউ ইয়র্কে থাকাকালে স্বামীজি ভক্তি সম্পর্কে খুব স্কলারলি আর্টিকেল লিখেছেন, পাণ্ডিত্যপূর্ণ অনেকগুলো আর্টিকেল লিখেছেন, প্রবন্ধ লেখেন, যা কিনা কোথা থেকে প্রকাশিত হয়েছে? এখন কুইজ করতে হবে, কুইজ। প্রথম আমাদের যে পত্রিকা বেরিয়েছে স্বামীজির অনুস্মরণ, কোথা থেকে বেরিয়েছে? সেটা কিন্তু মাদ্রাজ থেকে বেরিয়েছে। মাদ্রাজ থেকে বেরিয়েছে। মাদ্রাজ থেকে কি বেদান্ত মাসিক পত্রিকার নাম কি? ব্রহ্মবাদী। হ্যাঁ, স্বামীজিকে নিয়ে যা কুইজ হতে পারে না ছাত্রদের নিয়ে। ব্রহ্মবাদীন পত্রিকা, হ্যাঁ, ব্রহ্মবাদীন পত্রিকাতে এই যে স্বামীজি ভক্তি সম্পর্কে যেসব আর্টিকেল লিখেছেন, স্কলারলি আর্টিকেল লিখেছেন, খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ কতগুলো আর্টিকেল লিখেছেন, সেইটা ব্রহ্মবাদীন পত্রিকায় বের হয়। সেখানে স্বামীজি কি করেছেন? শঙ্করাচার্য, রামানুজাচার্য ও অন্যান্য প্রাচীন যত আচার্যের ভাষ্য থেকে কোট করে, উদ্ধৃতি দিয়ে, তাতে সন্নিবিষ্ট করে খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ এই ভক্তির উপরে প্রবন্ধ লিখেছেন। আর এখন ওই ভক্তিযোগ যে গ্রন্থ, ভক্তিযোগ গ্রন্থ যেটা স্বামীজির দুটো বই, ভক্তিযোগ গ্রন্থ আর ভক্তি রহস্য। ভক্তিযোগ গ্রন্থের প্রথম অংশে আছে স্বামীজির ওই স্কলারলি আর্টিকেল। ভক্তিযোগ গ্রন্থটা যদি দেখেন খুলে, ওইগুলো আর্টিকেল গুলো স্বামীজির লেখা, ওই ব্রহ্মবাদীন পত্রিকাতে এখন বেরিয়েছে। তাহলে প্রথম অংশে কি আছে? ব্রহ্মবাদীন পত্রিকার জন্য লিখিত প্রবন্ধ। আর ওইটার দ্বিতীয় অংশে সন্নিবেশিত হয়েছে কাদের জন্য? কিছু স্বামীজি বক্তৃতা দিয়েছেন পরিণত, পরিণত মানে অ্যাডভান্স লার্নারদের জন্য কিছু বক্তৃতা দিয়েছেন, শিক্ষার্থীদের জন্য প্রদত্ত বক্তৃতাগুলি, যা কিনা ওইখানে আছে কি পরাভক্তি। আপনারা এই বইতে আহ ওই বইয়ের আছে, ওই প্রথম করার পরে পরাভক্তি বলে চিৎকার আছে। কোনটায়? ভক্তিযোগ বইয়ে, ভক্তিযোগ বইয়ে ওইটা আছে। ভক্তিযোগ বইটা আপনারা কিনে নিতে পারেন। তো পরাভক্তি নামে পরিচিত। তাহলে ভক্তিযোগ ইকুয়াল টু কি হলো? ভক্তিযোগ বই ইকুয়াল টু হলো আর্টিকেলস অন ভক্তি, যেটা ব্রহ্মবাদীন পত্রিকাতে বেরিয়েছে। কখন বেরিয়েছে? ওই 96-এ, ফেব্রুয়ারি 96 থেকে এপ্রিল 96 পর্যন্ত বেরিয়েছে। আর ভক্তিযোগের সেকেন্ড অংশতে কি আছে? সেকেন্ড অংশতে আছে পরাভক্তি। পরাভক্তি মানে ক্লাসেস অন ভক্তিযোগ, কাদের জন্য? অ্যাডভান্স লার্নারদের জন্য, অ্যাডভান্স লার্নারদের জন্য। সেটাও দিয়েছেন ওই জানুয়ারিতে, 1896 জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে দিয়েছেন। এটা আমরা তাহলে কি বললাম? ভক্তিযোগ বইয়ের কি আছে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয় কি? আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো ভক্তি রহস্য। ভক্তি রহস্যের এই বক্তৃতা সমূহ এর বিষয় কি? এটাও ভক্তি যোগ, অ্যাকচুয়ালি ভক্তি যোগের এই বিষয়, বিষয়বস্তু উভয় ক্ষেত্রেই সেম। দুটো পুস্তকের এই বিষয়বস্তু সেম হলেও ভক্তি রহস্যের আলোচনা আর এর বিশ্লেষণ গভীর, অথচ অনায়াসে সবাই বুঝতে পারবে, একদম লুসিড ওয়েতে করেছেন, খুব সিম্পল, কারণ এটা বিগিনারদের জন্য দিয়েছে। দুটোর এই বিষয় হলো ভক্তিযোগ, কিন্তু ওটাই ছিল পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ। এটাতে কিন্তু আরো বিশ্লেষণ, আরো ইনডেপথে, গভীর অথচ অধিকতর সহজবোধ্য হয়েছে, যাতে কিনা এই প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা আমরা
অনায়াসে সেটা বুঝতে পারি, ধারণা করতে পারি। আর এত সুন্দর আলোচনা করেছেন যা আমরা নিজের জীবনে অ্যাপ্লাই করতে পারবো, পড়লেই দেখবেন, বাহ, এটা আমার জন্য উপযোগী, এইরকম একটা ইমপ্রেশন আমাদের মধ্যে আসবে। ইমপ্রেশন ইমপ্রেশন আমাদের মধ্যে আসবে। তাহলে যে কোনো বই পড়তে গেলে যে কে তাহলে স্বামীজি এই ভক্তিযোগ রহস্যের বক্তৃতাবলী দিয়েছেন। স্বামীজি ইজ অ্যান আইডিয়াল টিচার, তিনি একজন আদর্শ শিক্ষক। ঠাকুর নোটিশ দিয়েছেন, আজকাল দেখুন সর্বত্র নোটিশ কোথায়, নোটিশ শুরু হয়েছে, দেখুন অবতার পুরুষ হিসেবে নোটিশ লিখে দিয়েছে, নরেন নরেন শিক্ষা দিবে, হ্যাঁ, ঘরে বাইরে হাঁক দিবে পুমে মহি, এই যে ইয়েকে দিল না, ওকে বলছে না, বলছে আমি পারবো না, বলছে তোর হার করবে। এর অর্থ গভীর অর্থ, মানে হার করবে মানে একটা হার, মানে যদি হারটার কোনো নেই, একটা হার সামনে পড়ে আছে, মানে বলতে চাইছেন তুই ঠিক ঠিক আমার যন্ত্র হবি। হার যেমন তার মধ্যে আলাদা আলাদা কোনো প্রাণ কিছু থাকে না, সেরকম বলছে তোর হার করবে। হার করবে মানে তুই ঠিক ঠিক আমার যন্ত্র হবি। বলছে আমি পারবো না, বলছে তোর হার করবে। নরেন করতে চাইনি। আমরা অনেক সময় খুব জোকিং করে বলি, দি ফার্স্ট আনউইলিং ওয়ার্কার অফ রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দ। আমাদের সেন্টারে সেন্টারে এক একজন, আমি পারবো না, আমি করতে পারবো না, আমাকে এই দায়িত্ব না, আমি দায়িত্ব নেবো না, আমি পারবো না, পালিয়ে যাবো। হ্যাঁ, এরকম সাধু ব্রহ্মচারীদের মধ্যে থাকে তো। আমরা বলি আরে এটা স্বামীজি শুরু করে দিয়েছে, তার গুরু তাকে বলছে নরেন শিক্ষা দেবে, ও বলছে আমি পারবো না, বলছে তোর হার করবে। হার করবে, পারবি না মানে, তোকে ওই জন্য তো ডেকে নিয়ে আসছি, তুই তো খুব সে খুব তো এলি মানুষের কল্যাণ করার জন্য, এখন পারবি না মানে। তো তো স্বামীজি ইজ অ্যান আইডিয়াল টিচার অফ 4 যোগাস, 4টে যোগের এ একদম আদর্শ একজন শিক্ষক। ট্রেনকে স্বয়ং ভগবান অবতার পুরুষ তাকে ট্রেনিং দিয়েছেন, চিন্তা করো, অবতার পুরুষ তাকে 4টে যোগেতে শিক্ষা দিয়েছে। অ্যান্ড স্বামীজি তার পদতলে সমস্ত কিছু শিখেছেন। আর তার সঙ্গে স্বামীজির কি ছিল, বলছে বলছে দেখ, তুই হলি এদের মধ্যে শর্ট, শর্ট মানে বুদ্ধিমান। স্বামীজির জীবনে দেখবেন লাস্টের অংশ কাশীপুরে, তুই হলি বুদ্ধিমান, তোর হাতে এদের সবাইকে দিয়ে যাচ্ছি, দেখবি এরা যেন ঘরে ফিরে না যায়, এক জায়গায় থেকে সাধন ভজন করে এটসেট্রা, তুই তো বুদ্ধি তোর আগে, ওকে লিডার করে দিয়েছেন, লিডার করে দিয়েছেন রাম। তো বলছে তুই তো বুদ্ধিমান, তোকে লিডার করে দিয়ে গেলাম। তো স্বামীজি তো লিডার, তার সঙ্গে হি হ্যাজ এ ব্রিলিয়ান্ট মাইন্ড। তো এমন মন ছিল স্বামীজির, তিনি এই সমস্ত জিনিসগুলোকে, ঠাকুরকে দেখেছেন লিভিং কমেন্টারি অফ অল দ্য যোগাস, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ, কর্মযোগ। আর স্বামীজি এইগুলোকে ফিলোসফিক্যালি, এত ব্রিলিয়ান্ট মাইন্ড, বর্তমান যুগের সায়েন্সের যুগের এদিকে সেকুলার নলেজ, তার সায়েন্টিফিক ব্যাখ্যা, ফিলোসফিক্যালি এইগুলো সব বুঝেছেন, নিজে অনুভব করেছেন, ঠাকুরের জীবনে এগুলো দেখেছেন প্যালপাবেল, নিজে ঠাকুরের নির্দেশ অনুযায়ী সেগুলো অনুভব করেছেন। আর সেগুলো ফিলোসফিক্যালি যুক্তিতর্ক দিয়ে এই আমাদের মতো আগ্রহী এইরকম ছাত্রদের জন্য খুব লুসিড ওয়েতে দিয়েছেন। বাচ্চারা যেমন ছোট বাচ্চাদের ফ্যারেক্স খাওয়ায় না, যাতে তারা খেতে খেয়ে হজম করতে পারে, আমাদের জন্য এই হাইয়েস্ট জিনিসগুলো অতি জলবৎ তরল করে একদম পরিবেশন করছেন, যাতে আমরা বুঝতে পারি, ওয়েস্টার্ন এডিয়ান্স তারা বুঝতে পারে। এইটা স্বামীজি করছেন, ইজ অ্যান আইডিয়াল টিচার। তো এখন এই হলো ভক্তি রহস্য। মূল বিষয় প্রবেশের আগে আমাদের কিন্তু যোগা এটা সম্বন্ধে একটু প্রাথমিক আলোচনার প্রয়োজন আছে, যা কিনা মূল বিষয় আমাদের বুঝতে সাহায্য করবে, বুঝতে সাহায্য করবে। আজকাল তো খুবই চতুর্দিকে যোগ যোগ চলছে। অ্যাকচুয়ালি যোগ বলতে যে তার কনোটেশনটা কি, মনিয়ার উইলিয়ামস এই যোগ শব্দের অন্তত 40টা অর্থ আছে। এই আধ্যাত্মিক কনটেক্সটে যোগের অর্থ কি, তার শঙ্করাচার্য তার ডেফিনেশন দিয়েছেন, আমরা আগে আলোচনা করছি, তাও আরেকবার আমাদের এটাকে আমরা ঝালিয়ে নিচ্ছি।
তিনি এই শঙ্করাচার্য গীতা ভাষ্যে এই যোগের সংজ্ঞা ডেফিনেশন কি দিয়েছেন, মনে আছে কিনা কারো? হাত তুলুন তো। এটা অনেকবার ব্ল্যাক বোর্ডে পর্যন্ত লিখিয়ে দিয়েছেন। যোগ তৎপ্রাপ্তি উপায়, তৎপ্রাপ্তি উপায়। হ্যাঁ, যোগা তৎপ্রাপ্তি উপায়। যোগ হলো কি? ভগবত প্রাপ্তির উপায় বা পন্থা। তৎ বলতে, তৎ বলতে ভগবান, তৎ বলতে ব্রহ্ম, তৎ বলতে পরমপদ, তৎ বলতে মোক্ষ প্রাপ্তি, তৎ বলতে একাত্ম জ্ঞান, সব কিন্তু এক অর্থে। তৎ প্রাপ্তি যোগা, তৎ প্রাপ্তি উপায়। উপায় means for attaining moksha, means for attaining brahma gyan, means for attaining parampad prapti, means for attaining একাত্ম জ্ঞান লাভ। এই বিভিন্ন নামে মহাপুরুষরা। তাহলে যোগা প্রাপ্তি উপায়, দেখুন কি সুন্দর ডেফিনেশন শঙ্করাচার্য। এটা হলো আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে যোগের ডেফিনেশন। হ্যাঁ, কি ভক্তিযোগ ক্লাস, আচ্ছা বলুন তো, বাড়িতে গিয়ে আপনি বলে যোগ কি, ব্যাপারটা কি? 2 আর 2 4, তারপর রামদেব বাবা যোগ করছে, অমুক দেবের সব যোগ, এত যোগের এত, তাহলে বলো তো। বলছে না না, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে যোগের ডেফিনেশন কি? ভগবত প্রাপ্তির উপায়, মিনস, পন্থা। এটা হলো আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে যোগের ডেফিনেশন। আমরা কি, কিভাবে আমরা নিজেদের ডিফাইন করি? আমরা হলো অধ্যাত্ম পিপাসু, মোক্ষার্থী, যে মুক্তি চায়, বা আর একটু ভালোভাবে বলতে গেলে একাত্ম জ্ঞান লাভ করতে চাইছি। আমরা একাত্ম জ্ঞান লাভ করতে চাইছি, পূর্ণত্ব চাইছি। তো তাহলে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে যোগের ডেফিনেশন হলো তৎপ্রাপ্তি উপায়। স্বামীজি এই জিনিসটা সংক্ষেপে বলেছেন। কর্মযোগে 8টা চ্যাপ্টার আছে, 8টা চ্যাপ্টারের লাস্ট চ্যাপ্টার কর্মযোগের আদর্শ, দি আইডিয়াল অফ কর্মযোগ। কর্মযোগের লাস্ট চ্যাপ্টার হলো দি আইডিয়াল অফ কর্মযোগের আদর্শ। সেখানটা স্বামীজি বলছেন বেদান্ত ধর্মের মহান ভাব এই যে, খুব সুন্দর বলেছেন, এত একদম জিস্ট করে বলেছেন। বেদান্ত ধর্মের মহান ভাব এই যে আমরা বিভিন্ন পথে সেই একই চরম লক্ষ্যে উপনীত হতে পারি। চরম লক্ষ্যটা বলছেন ওই যে একাত্ম জ্ঞান। ঠাকুর বলছেন এক জ্ঞানী জ্ঞান, বহু জ্ঞান অজ্ঞান। আমরা চরম, বলছেন বেদান্ত ধর্মের মহান ভাব এই যে আমরা বিভিন্ন পথে একই চরম লক্ষ্যে উপনীত হতে পারি। এই পথগুলি আমি, মানে স্বামীজি বলছেন আমি 4টি বিভিন্ন উপায়ে সংক্ষেপে বর্ণনা করে বলছে। ঠাকুর যেমন বলছে না, যত মত তত পথ, বলছে ওই বিভিন্ন মত দিয়ে, পথ দিয়ে ওই একই লক্ষ্যে যাওয়া যেতে পারে। স্বামী যেটাকে কি করেছেন, জেনারেলাইজেশন করেছেন। বলছে এতগুলো মনে রাখা কি? আপনারা যদি গীতার, ওই তো আমরা কোন দ্বাদশ অধ্যায় করলাম, দ্বাদশ অধ্যায় হলো ভক্তিযোগ। প্রথম অধ্যায় কি? অর্জুন বিষাদ যোগ, তারপরে সাংখ্য যোগ, তারপরে কর্মযোগ, জ্ঞান যোগ, কর্মসন্ন্যাস যোগ, অক্ষর ব্রহ্ম যোগ। আরে এতগুলো চ্যাপ্টার, 18টা চ্যাপ্টার যোগ, তো মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। স্বামীজি কি করলেন? এই সবগুলোকে জেনারেলাইজেশন করলো। বলছে এতগুলো আমাদের সুবিধার জন্য, মনে রাখার জন্য, বুঝতে বোঝার জন্য এটাকে জাস্ট 4টে গ্রুপের মধ্যে নিয়ে এলেন। 4টে গ্রুপ। আমাদের ঋষিরা দে আর পারফেক্ট ইন জেনারেলাইজেশন। ওই যে 3 ধরনের আমাদের দুঃখ আছে, বাধা আছে, আধ্যাত্মিক, আদি ভৌতিক, আদি দৈবিক। সেরকম যোগের ক্ষেত্রেও বলছেন আমি এই বিভিন্ন পথগুলি আমি 4টি বিভিন্ন উপায় রূপে সংক্ষেপে বর্ণনা করে থাকি। সেটা হলো কর্ম, ভক্তি, যোগ ও জ্ঞান। যোগ বলতে ওখানে রাজ্য, স্বামীজি যোগ ও জ্ঞান, অর্থাৎ কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ আর জ্ঞান যোগ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যেন মনে থাকে, স্বামীজি বলছেন সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যেন মনে থাকে যে এই বিভাগগুলি খুব ধরাবাঁধা নয়, ধরাবাঁধা নয়, অত্যন্ত পৃথক নয়। প্রত্যেকটি অপরটির সঙ্গে মিশে যায়। তবে প্রাধান্য অনুসারে এই বিভিন্ন বিভাগ কেবল মানুষের গুণ ও প্রবণতার প্রাধান্য। একটু ব্যাখ্যা দরকার এটা। মানে এই 4টে যোগ বলছেন ওয়াটার টাইট কম্পার্টমেন্ট নয়। আমরা যেমন ই করি না,
ওয়াটার, এই একটা এখানে একটা দেয়াল, চারটে ভাগ আছে, ওয়াটার টাইট কম্পার্টমেন্ট নয়। বলছে এইগুলো এই আলাদা 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 নয়। তাহলে কি বলছে এইগুলো কিভাবে ভাগ হয়েছে? এইগুলো খুব ধরা বাঁধা নয়, পৃথক নয়, প্রত্যেকটি অপরের সঙ্গে ওভারল্যাপিং, মিলেমিশে থাকে, তবে প্রাধান্য অনুসারে। মনে ধরুন আপনার এখানে অনেকে বসে আছেন, কারো খুব এই ভক্তি, ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা, পূজা আচরা খুব ভালো লাগে, কারো একটু না জ্ঞানযোগ আমার বিচার করতে ভালো লাগে, উপনিষদ পড়বো, কারো বলছে না সেবা, সেবা করতে খুব ভালো লাগে আমার, বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন সেবা মানে কর্মযোগ, আর কি কারো খুব ধ্যান করতে ভালো লাগে। কিন্তু যার এই ভক্তি করতে ভালো লাগে সে কিন্তু অন্য সময় সে জ্ঞানযোগ ক্লাসেও আসছে না, একটু জানার ইচ্ছা আছে। তার মানে প্রাধান্য হলো ভক্তি, তার সঙ্গে সে সেবাও যোগ করে, কর্মযোগ করে, জ্ঞানযোগ আচরণ করে, আর ধ্যানও করে। তার মানে প্রধানত সে ভক্তি যোগী। সেটা বলছে প্রাধান্য না। প্রধানত কেউ কর্মপ্রবণ, কর্ম বেশি করছে, ভক্তি তার কিছুটা, তার ভক্তি আছে, জ্ঞানের চর্চা করছে, আর ধ্যানও করছে। কেউ খুব জ্ঞান চর্চা করছে, জ্ঞান জ্ঞান চর্চা প্রধান, ভক্তিটা একটু কম, কর্ম করছে আর ধ্যানও করছে। তার মানে হলো কি, তার মানে এইগুলো সব মিলেমিশে আছে, বিভাগ কেবল মানুষের গুণ ও প্রবণতার প্রাধান্যে। তার মানে এই চারটে, এই দেখুন আপনারা সবাই বসে আছেন, প্রত্যেকের মধ্যে এই চারটে ফ্যাকাল্টি আছে। আমরা সেটাতে এখন আসছি, যে এই যে বিভাগ কেবল মানুষের গুণ ও প্রবণতার প্রাধান্যের জন্য হয়েছে। তো এখন প্রাধান্যের জন্য হয়েছে, তো আমরা আমাদের মধ্যে কি দেখতে পাচ্ছি? এই বিভাগগুলো হলো প্রবণতার প্রাধান্যের জন্য। আমরা এই চার ধরনের প্রবণতার মানুষ দেখতে, আমি মানুষগুলোকে এইভাবে ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি করা যায়। কেউ কর্মপ্রধান, কেউ বিচার প্রধান, কেউ আবেগ প্রধান, আর কেউ হলো ধ্যান প্রধান। এখন আবার প্রত্যেক মানুষের মধ্যে চারটে ফ্যাকাল্টি আছে। আমরা এগুলো আগে আগে আলোচনা করেছিলাম, কুইক আমরা চলে যাচ্ছি কি না। চারটে ফ্যাকাল্টি কি? থিঙ্কিং, ফিলিং, উইল, আর সংযম, সেলফ কন্ট্রোল। তাহলে আমাদের মধ্যে কি আছে? চিন্তা শক্তি আছে, দেখুন আপনি এখন চিন্তা করছেন, চিন্তা শক্তি। ফিলিং আছে, ঠাকুরমা স্বামীজির প্রতি ভক্তি, ভালোবাসা, ফিলিং, আবেগ, আবেগ প্রবণ। তার মানে থিঙ্কিং ফ্যাকাল্টি আছে, চিন্তা শক্তি আছে, ফিলিং আছে, আবেগ শক্তি আছে, আর কি উইল, ইচ্ছা শক্তি আছে, আর কি সংযম শক্তি আছে, সেলফ কন্ট্রোল আর সেলফ অবজারভেশন। এই চারটে ফ্যাকাল্টি সবার মধ্যে আছে। দেখুন চারটে ফ্যাকাল্টি, এই চারটে ফ্যাকাল্টি বা চার ধরনের এনার্জি বলা যায়। কি এনার্জি? চিন্তা, যে তার শক্তি, চিন্তা শক্তি, আবেগ শক্তি, ইচ্ছা শক্তি, আর সংযম শক্তি। এখান থেকে এসেছে চারটে যোগ। বুঝতে পেরেছেন? চিন্তা, যে গভীর চিন্তা করে, থিঙ্কিং ফ্যাকাল্টি থেকে বা চিন্তা শক্তি থেকে আসবে কি জ্ঞান যোগ, মানে সে বিচার প্রধান। বুঝতে পেরেছেন? এই চারটে ফ্যাকাল্টি আমাদের সবার মধ্যে আছে। তার মানে থিঙ্কিং, চিন্তা শক্তি, চিন্তা শক্তি থেকে, চিন্তা একটা এনার্জি, বলছে চিন্তা শক্তি থেকে আসবে ওই জ্ঞান যোগ, আর ফিলিং, আবেগ শক্তি থেকে আসবে ভক্তি যোগ, ইচ্ছা শক্তি, উইল পাওয়ার, আমার খুব অন্যের জন্য করার ইচ্ছা, খুব করতে চাই অন্যের জন্য, বলছে তাহলে সেখান থেকে আসবে কর্মযোগ। আর সংযম, আমি কন্ট্রোল করব, মনটাকে এদিকে ওদিকে যেতে দেবো না। আর এই সংযম শক্তি বা সেলফ অবজারভেশন, অবজার্ভ করে, তো সেখান থেকে আসবে ধ্যানযোগ। তার মানে এই যে মানুষের মধ্যে তাহলে চারটে ফ্যাকাল্টি আছে, চারটে ফ্যাকাল্টি থেকেই এখন এই এই কোন ফ্যাকাল্টিটা কারো প্রাধান্য আছে। কেউ খুব ভক্তি চর্চা করে, ভক্তি গ্রন্থ অধ্যয়ন করবে, পূজা আশ্রা করবে, এই সব করবে। তার মানে সে অন্যগুলো না, আমার জ্ঞান চর্চা তো ভালো লাগে না, শোনে। তার মানে ওই অন্য চারটে ফ্যাকাল্টি কিছু তার নেই, আছে, ওইটা প্রাধান্য। অন্যগুলো সে কর্মও করছে, ধ্যানও করছে, অল্প স্বল্প বিচার করছে। তার মানে এই চারটে ফ্যাকাল্টি থেকে আসে চারটে। তাহলে আমাদের মনের এই চার শক্তি বা প্রবণতা বর্তমান কি অবস্থাতে আছে? এই চারটে আমাদের মধ্যে আছে।
বলছে এটা ক্লাউডেড হয়ে আছে, কলুষিত হয়ে আছে। এই চারটে ফ্যাকাল্টি আমাদের আছে, বুঝতে পেরেছেন তো? দুই চারটে ফ্যাকাল্টি থেকে এই যোগ আসবে, এটা কিন্তু এখন বলছে এই চারটে ফ্যাকাল্টি, চারটে প্রবণতা আমার কলুষিত হয়েছে কি একটা বোধের দ্বারা। কি বোধ? আমাদের বর্তমান বোধ, আমি জীব, আমি একজন মানুষ, আমি জীব, জীবত্ব বোধ। জীবত্ব বোধটা কি? মানে আমি, জীবত্ব বোধ হলো আমি কর্তা, আমি ভোক্তা, হম, আমি এইটা করব, আমি এইটা ভোগ করব, কর্তা, ভোক্তা। বা হ্যাঁ, আমি তার মানে কি আমি একজন বিষয়, আই এম এ সাবজেক্ট। আমি এখন কি, আমি হলো ভক্তি রহস্যের ক্লাসের একজন ছাত্রী, একজন ছাত্র। তার মানে আই এম এ স্টুডেন্ট। এইগুলো হলো জীবত্ব বোধ, যে আই এম এ সাবজেক্ট। আর আর কি জগৎ আলাদা আমার থেকে আছে, বহু বস্তু আছে, সেগুলো হলো অবজেক্ট। তাহলে সাবজেক্ট অবজেক্ট, তাহলে অনেক বস্তু বিষয় আছে যা আমি চাই। তাহলে জীবত্ববোধটা কি? আমি কর্তা, কর্তৃত্ব ভক্তিত্ব, কর্তা ভোক্তা, আমি একজন সাবজেক্ট, আই এম এ বিষয়ী, বাংলাতে বলে বিষয়ী। আর জগতে অনেকগুলো বিষয় আছে, বস্তু আছে, আমার এটা দরকার, এটা দরকার, এটা দরকার, আমি এইগুলো চাইছি। এই যে এখন এই আমাদের যে চারটে ফ্যাকাল্টি, চিন্তা শক্তি, ইচ্ছা শক্তি, আবেগ শক্তি, সংযম, সবকিছু এই জীবত্ব বোধের দ্বারা পরিচালিত হয়, মানে কর্তা ভোক্তার দ্বারা পরিচালিত হয়। এই চারটে ফ্যাকাল্টি এই জীবত্ব বোধের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। বেসিক হলো আমি নিজেকে জীব বলে মনে করছি। তো এখন আমাদের স্ট্যান্ডার্ড কারা? ঋষিরা, জ্ঞানী, মহাপুরুষ। ঋষিদের যদি অনুভবের দিকে আমরা তাকাই, বলছে তারা নিজেদের জীব ভাবে না। ঠাকুর বলছে মাইরি বলছি, আমি আমিটাকে খুঁজে পাচ্ছি না। হ্যাঁ। তো বলছে তারা নিজেদের, বলছে এই জীব, তারা নিজেদের জীব বলে ভাবে না। তো তার মানে কি আর একটা জিনিস আরো দেখা যায়, আমরা যে নিজেদের এই আমি আমি করছি, জীবত্ববোধ এটসেট্রা, এগুলো প্রতি মুহূর্তে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। কিরকম চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে? কখনো ভাবছি এই শরীরটাই আমি, কখনো ভাবছি মনটাই আমি, কখনো ভাবছি এই বুদ্ধিটাই আমি। তো এই এই জীবাত্মবোধ প্রতি মুহূর্তে কিন্তু পাল্টে যাচ্ছে, এখানে চেঞ্জিং, পরিবর্তনশীল, পরিবর্তনশীল। সেই জন্য বলছি এটা ঠিক নয়, এটা ভ্রান্ত। যেটাই পরিবর্তনশীল, এগুলো স্বামীজি জ্ঞানযোগ লেকচারে আমরা আলোচনা করেছি। যেমন বলছে আমাদের এই যে পার্সোনালিটি কোথায় আছে, ইন্ডিভিজুয়ালিটি। বলছে আপনার পার্সোনালিটি কি চুলে আছে? চুল পেকে গেলে তো তাহলে তো আমার পার্সোনালিটি চলে যাবে। তাতে আছে, চলে যাবে। পার্সোনালিটি কি ওজনে আছে? ছোট বাচ্চাবেলাতে আমরা 3 কেজি ছিলাম, বলছে এখন কত, সেই সেলগুলো পুড়ে গেছে, চলে গেছে। কত কন্টিনিউয়াস সেল চেঞ্জ হচ্ছে। বলছে আমাদের পার্সোনালিটি শরীরের মধ্যে আছে, তাহলে তো পার্সোনালিটি চলে যাচ্ছে প্রতি মুহূর্তে এই পার্সোনালিটি। বলছে রিয়েলি? তো স্বামীজি দেখাচ্ছেন, সুন্দর করে ব্যাখ্যা করেছেন এগুলো, করে দেখাচ্ছেন এই যে জীবত্ব বোধ, এটা প্রতি মুহূর্তে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। কাজেই অ্যাকচুয়ালি আসলে আমরা এইটা ভ্রান্ত বোধ। অন্যদিকে ঋষিদের কি, তারা জীব ভাবে না, তারা নিজেদের কি ভাবছে, নিজেকে তারা সত্যদ্রষ্টার বোধ হলো এক অপরিবর্তনীয় সত্তা, এক অপরিবর্তনীয় সত্তার বোধ। তারা নিজেকে কখনো ক্ষুদ্র জীব ভাবে না। তাদের ব্যক্তিত্ব কি বলছে, অপরিবর্তনীয় সত্তার প্রকটিত রূপ। অর্থাৎ বিষয় বিষয় ভাব নাই, সাবজেক্ট অবজেক্ট ভাব নাই। এই জন্য তাদের জীবন অত্যন্ত আনন্দপূর্ণ, আর আমাদের জীবনটা দুঃখ। কারণ আমি নিজেকে একদম ছোট, ক্ষুদ্র, অজ্ঞানী, আর কর্তৃত্ব ভক্তিত্ব, আমাকে এইটা পেতে হবে, এইটার জন্য দুঃখেতে পরিপূর্ণ। তারা যেই ওই ব্যারিয়ারটা ভেঙে ফেললো, আনন্দ একদম, বলছি এত আনন্দ। কারণ এই ক্ষুদ্র ইগোতেই যত আমাদের, নিজেকে যত আপনি ছোট, ক্ষুদ্র, কুক্ষিগত, সেলফিশ ভাববেন, বলছে ততই দুঃখ কষ্ট বেশি। বলছে এটাকে এক্সপ্যান্ড, সেই জন্য স্বামীজি বলছে এক্সপ্যানশন ইজ লাইফ, কন্ট্রাকশন ইজ ডেথ। বলছে যত ক্ষুদ্র হবে, সেলফিশ হবে, ততই দুঃখ কষ্ট। তো বলছেন এখন আমরা কি চাইছি? আমরা চাইছি এই যে বর্তমান আমাদের বোধ, চিরত্ব বোধ, জীবত্ব বোধ, এইটাকে দার্শনিক ভাবে আমরা এইটাকে পাল্টে ফেলি।
কিসে পাল্টাবো? পরিবর্তন করতে, এটাকে চেঞ্জ করতে চাইছি। এটা ঠিক নয়, এটা ভ্রান্ত। স্ট্যান্ডার্ডকে ঋষি, স্ট্যান্ডার্ডকে ঠাকুর, স্ট্যান্ডার্ডকে মা, স্ট্যান্ডার্ডকে স্বামীজি, সব জায়গায় একটা স্ট্যান্ডার্ড ফ্রেম থাকে। এই যে আমাদের সায়েন্সে যেসব এক্সপেরিমেন্ট হয়, এই যে ওজন বলুন, মিটার বলুন, এগুলো একটা ইন্টারন্যাশনাল একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে। সেই স্ট্যান্ডার্ডের ভিত্তিতে আমরা করি তো। দেখো, আধ্যাত্মিকতে স্ট্যান্ডার্ড কারা? যারা পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়েছে, তাদের জীবন যদি দেখা যায়, তাহলে তারা ভাবছে না এখন আমি কি করতেছি, দ্যাট ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড। আমি নিজের জীবনটাকে, আমি নিজেকে ক্ষুদ্র ভাবছি, দুঃখ কষ্ট জ্বালা, আমি কি করতে চাইছি, এই যে চারটে বোধ, এটা ভ্রান্ত বোধ, জীবত্ব বোধ, এর দ্বারা ওই চারটে ফ্যাকাল্টি একদম কলুষিত হয়ে আছে। আমি এই জীবত্ব বোধটাকে ভ্রান্ত পাল্টে ফেলতে চাইছি। কি রকম স্ট্যান্ডার্ড? ওই ঋষির বোধের বলে, তার অনুভবকে নিয়ে আমি এটাকে চেঞ্জ করতে, তার স্ট্যান্ডার্ডের মতো করতে চাইছি, তার স্ট্যান্ডার্ড মতো করতে চাইছি। অর্থাৎ কিনা, ওই ঋষির অনুভবের ভিত্তিতে সেটাকে স্ট্যান্ডার্ড ধরে আমি পাল্টে চাই, অর্থাৎ কিনা শুদ্ধ করতে চাইছি। এই মহাপুরুষরা এইটাই করেছেন। সমস্ত কথামৃত লীলা প্রসঙ্গে যদি দেখেন, এই কি করে মনটা শুদ্ধ হবে, ভগবানে যাবে, এই আমরা ওই বোধ অনুযায়ী নিজেকে পরিবর্তন করে শুদ্ধ করতে চাইছি, অর্থাৎ কিনা আমরা একাত্ম জ্ঞান লাভ করতে চাইছি। এখন ওই যে চারটে যোগের কথা আসছে ওখান থেকে, এখন চারটে দেয়, এখান থেকেই এই চারটি যোগ আসবে ওই শুদ্ধ করতে গেলেই। ওই যে চারটে ফ্যাকাল্টি আছে আমাদের, যেই চারটে ফ্যাকাল্টিকে শুদ্ধ করার জন্য চারটে যোগ, বুঝতে পেরেছেন তো? এই যে চারটে ফ্যাকাল্টিকে শুদ্ধ করে, ওটা ওই জীবত্ববোধের দ্বারা স্মিয়ার্ড হয়ে আছে তো, চারটে ফ্যাকাল্টিকে শুদ্ধ করার জন্য চারটে যোগ। তাহলে এক একটা যোগ কি করে আসবে? এইভাবে আসবে। দেখুন, আমরা কি আলোচনা করছি? ভক্তি রহস্য আলোচনার আগে একটা জেনারেল ভাবে আমরা যোগ সম্পর্কে একটু আলোচনা করে তারপরে আমরা বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করি। কোনখান থেকে এসেছে ভক্তি যোগ? স্বামীজি বলছেন কর্মযোগ। কর্মযোগ, দি ম্যানার ইন which a man realizes his own divinity through works and duty। যে পদ্ধতিতে, যে উপায় মানুষ কর্তব্য কর্মের মাধ্যমে নিজের দেবত্বকে উপলব্ধি করতে পারে, সেইটা হলো কর্মযোগ। আর এটাকেই অন্যভাবে বলা যায় ওই ফ্যাকাল্টির দিক দিয়ে, মানুষের মধ্যে যে উইল পাওয়ার আছে, উইল পাওয়ার মানে ইচ্ছা শক্তি আছে, সেই ইচ্ছা শক্তি আছে তাকে নিঃস্বার্থ কর্মের দ্বারা, কর্মের মাধ্যমে নিঃস্বার্থ কর্ম করে, শুদ্ধ করে পরম সত্তার অনুরূপ করার পদ্ধতি হলো কর্মযোগ। সেই জন্য স্বামীজি বলছেন সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থতাই হলো ভগবান, আনসেলফিশনেস ইজ গড। তাহলে কি ডেফিনেশনটা বললাম? আমাদের যে উইল পাওয়ার আছে, সেটাকে কি করতে চাইছি আমরা? ইচ্ছা শক্তিকে, কাজ করার ইচ্ছা আছে আমাদের, ইচ্ছা শক্তিকে, যে ইচ্ছা শক্তি আছে তাকে নিঃস্বার্থ কর্তব্য কর্ম করে, নিঃস্বার্থ ভাবে কর্ম করে, ঈশ্বর আরাধনার্থম কর্ম করে কি করতে চাইছি? ওই উইল পাওয়ারটাকে, ইচ্ছা শক্তিটাকে শুদ্ধ করতে চাইছি। যে আমি নিজের জন্য করবো না। জীবত্ববোধ বলছে কি, সব নিজের জন্য অ্যাকুমুলেশন করো, নিজের জন্য করো। তাহলে এই এখন কর্মযোগ কি করে আসবে? ওই ইচ্ছা শক্তিকে আমি এমন ভাবে কাজে লাগাবো না, আমি নিঃস্বার্থ ভাবে অন্যের জন্য করবো, কে পুণ্যকে সেবা করার চেষ্টা করবো, করে করে কি করবো, তাহলে এদের শুদ্ধ হবে। শুদ্ধ করে কিসের সমান করব? ওই পরম সত্তার অনুরূপ করবো। পরম সত্তাতে সেলফিশনেস নাই। সেই জন্য স্বামীজি ডেফিনেশন দিয়েছেন ভগবানের, আনসেলফিশনেস ইজ গড। তাহলে আমার ইচ্ছা শক্তিকে আমি এমন ভাবে শুদ্ধ করতে চাইছি, যাতে শুদ্ধ করতে 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 সম্পূর্ণ আনসেলফিশ হয়ে যায়। তাহলে কি হবে? কর্মযোগ হলে একাত্ম জ্ঞান লাভ হয়ে যাবে। তাহলে ওই ইচ্ছা শক্তি শুদ্ধ করার পদ্ধতি দেখুন, ওই বললাম না, ইচ্ছা শক্তিকে শুদ্ধ করতে 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 কি হবে? আনসেলফিশনেস ইজ গড, ভগবান একাত্ম জ্ঞান লাভ হয়ে যাবে। রাজ্য কি করছে? লাস্টে আসবো ভক্তিযোগ, আলোচনা করবো। রাজ্য কি করছে? দি রিয়েলাইজেশন অফ ডিভিনিটি। প্রত্যেকের ক্ষেত্রে ডিভিনিটি, বুঝতে পারছেন তো? ওই যে বিভিন্ন পদ্ধতিতে একই লক্ষ্যে যাবে। দি রিয়েলাইজেশন অফ ডিভিনিটি থ্রু কন্ট্রোল অফ মাইন্ড, ওই যে সংযম।
ধ্যান করতে বলছি আমি, মনকে আমি অন্যদিকে যেতে দেবো না কিছুতেই, অবজার্ভ করছি। তো রিয়ালাইজ, তাহলে মানুষের মধ্যে যে সংযম শক্তি আছে তাকে শুধরানোর পদ্ধতি হলো রাজযোগ। সংযম শক্তিকে শুধরানোর হলো রাজযোগ, অর্থাৎ মনের সংযম শক্তির সহায়তায় ধ্যানের মাধ্যমে নিজের দেবত্ব উপলব্ধির পথ হলো রাজযোগ। ওই সংযম শক্তি যে চারটা ফ্যাকাল্টি, সেখান থেকে আসবে রাজ্য। ওইটাকে শুদ্ধ করতে 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 বলছে তুমি প্রকৃতি থেকে তুমি আলাদা, তুমি আত্মাস্বরূপ, এইটা উপলব্ধি করো। আর একটা কি জ্ঞানযোগ। জ্ঞানযোগটা কি? দি রিয়েলাইজেশন অফ ম্যানস ওন ডিভিনিটি। প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই সেই দেবত্ব, বুঝতে পেরেছেন? দি রিয়েলাইজেশন অফ ম্যানস ওন ডিভিনিটি থ্রু নলেজ। নলেজ মানে এখানে বিচার। বলছে জ্ঞান বিচারের মাধ্যমে মনের চিন্তা শক্তিকে শুধরে স্বরূপের অনুরূপ করার পদ্ধতি হলো জ্ঞান যোগ। লাস্টে আসছি আমরা এই ভক্তি যোগে। লাস্টেতে আমরা আসছি এই ভক্তি যে পদ্ধতিতে, এখন আসছি আমরা, আমি ইচ্ছা করে এই লাস্টে ভক্তি যোগটা আলোচনা করছি, ওইটা সংক্ষেপে একটু আলোচনা করে নিই। তাহলে এই যে চারটে ফ্যাকাল্টি থেকে ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ বলছে যে পদ্ধতিতে, ভক্তিযোগ কি করে, ভক্তিযোগের ডেফিনেশন কি? যে পদ্ধতিতে আমাদের আবেগ শক্তি, কোন ফ্যাকাল্টি থেকে আসবে? ফিলিং ফ্যাকাল্টি, তার বাংলা হলো আবেগ শক্তি। অন্যের জন্য ফিল করছে, যে পদ্ধতিতে আমাদের আবেগ শক্তিকে পরিবর্তিত করে, শুদ্ধ করে কি পরম সত্তার অনুরূপ করা যায় বা করতে পারি, তা হলো ভক্তিযোগ। তাহলে ভক্তিযোগটা কি আসবে? ওই ফিলিং ফ্যাকাল্টি থেকে। কারণ আবেগ, আবেগ অনেক ধরনের আবেগ আছে, বুঝতে পারছেন তো? সেই জন্য শুদ্ধ করার কথা বলছে। হ্যাঁ, এখন আবেগটা শুদ্ধ নাই। হ্যাঁ, আবেগটা শুদ্ধ, এটা পুরো কলুষিত হয়েছে। ওই যে যারা আকরিক লৌহ আছে না, আকরিকের মধ্যে অনেক ধরনের অন্য জিনিস মিশিয়ে থাকে। স্টেপ বাই স্টেপ কোম্পানিতে কি করে, কত ভাবে এই আকরিক জিনিসকে, যে সোনার খনি থেকে লোহার যে আকরিক বেরোয়, স্টেপ বাই স্টেপ করে 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 সত্য জিনিসটা বার করে। সেই জন্য আবেগ, ফিলিং ফ্যাকাল্টি এখন কলুষিত হয়ে আছে। তাহলে যে পদ্ধতিতে এই আবেগ শক্তিকে শুদ্ধ করে পরম সত্তার অনুরূপ করতে পারি, তা হলো কিন্তু ভক্তি যোগ। ভক্তি, এই হলো ভক্তি যোগ। এখন প্রশ্ন আসছে, আচ্ছা তাহলে কি করে এই ভক্তি আবেগ শক্তিকে কিভাবে শুদ্ধ হবে? এখন দেখুন, এখন আমাদের আবেগ কোথায় কোথায় আছে বলছে। এখন আমাদের আবেগটা, ফিলিংটা কি? কোনো মানুষের প্রতি, কোনো বস্তুর প্রতি। আপনি বাড়ি থেকে বেরোচ্ছেন, মোবাইলটা নিয়ে বেরোননি, এই বাসে, ইস মোবাইলটা আনলাম না, সব সময় বাসে উঠে মোবাইলের কথা চিন্তা করছে। মানে আবেগ শক্তিটা মোবাইলের প্রতি চলে গেছে, বুঝতে পারছেন? বা আপনার বন্ধুর কথা চিন্তা করছেন, যাকে ভালোবাসেন তার কথা চিন্তা, মানে আবেগ শক্তি সবার আছে। সেটা এখন কোথায় আছে বলছে? কোনো মানুষের প্রতি, কোনো বস্তুতে আসক্ত। মানে তার জন্য আসক্ত, তাতে কি হচ্ছে বলছে? তার জন্যই কিন্তু আমাদের যত বন্ধন আর দুঃখ হচ্ছে। যেই আপনি মোবাইল ছাড়া, আপনি এখন তো মোবাইলটা নিয়ে নেন, সবসময় মোবাইলের কথা চিন্তা করছেন, বসে আছেন ক্লাসে, ইস মোবাইলটা কোথায় রেখে এলাম, হারিয়ে গেল নাকি। তার মানে কি বলছে? তার জন্য কিন্তু দুঃখ হচ্ছে, আপনার চিন্তা হচ্ছে। আবেগ শক্তি এইরকম বস্তুতে, বিভিন্ন বস্তুতে মানুষে আছে। এখন আর কি আমরা ভাবছি? আমরা ভাবছি যে আমাদের বর্তমান অবস্থায় এই আবেগ শক্তির জন্য আমাদের বন্ধন আর দুঃখ হচ্ছে, আর আমরা ভাবছি ভগবান থেকে আমরা অনেক দূরে, অনেক দূরে। এখন আমরা এই আমাদের আবেগ শক্তিকে, ফিলিং ফ্যাকাল্টিকে যদি কি করতে পারি, ওই যে আবেগ শক্তি, ভালোবাসা বা টান কিসের প্রতি আছে? বস্তুর প্রতি আছে, মানুষের প্রতি আছে, আমার আত্মীয় স্বজনের প্রতি আছে, গাড়ির প্রতি আছে, বিল্ডিং এর প্রতি আছে, খাওয়ার প্রতি আছে, শরীরের সৌন্দর্যের প্রতি আছে। বলছি এখন আমরা কি, আমরা যদি আমাদের ভালোবাসা যদি পরম সত্তাকে জানার জন্য হয়, অর্থাৎ ভগবানের জন্য হয়, তার দিকে এই আবেগকে ডাইভার্ট করতে পারি, মোর ফিরিয়ে দিতে পারি, তবে কি হবে? সেটা ইউনিভার্সাল লাভ পরিণত হবে।
ইউনিভার্সাল লাভে পরিণত হবে, সর্বগ্রাসী ভালোবাসায় পরিণত হবে। দেখুন তৈরির কথা এসে গেছে, কি বলছে, মোর ঘুরিয়ে দে না। হ্যাঁ, মোর ঘুরিয়ে দিতে বলছে। তার মানে আমাদের প্রত্যেকেরই, আমরা ভালোবাসি, আমাদের আবেগ শক্তি আছে, প্রবণতা আছে, ফিলিং আছে। ফিলিংটা এখন বিভিন্ন বস্তুতে, ব্যক্তিতে আছে। এখন বলছে আমরা যদি এইটাকে ডাইভার্ট করতে পারি, মোর ফিরিয়ে দিতে পারি, এইটাকে বলে শুদ্ধ করা। দিস ইজ দ্য মেথড, দিস ইজ দ্য উপায়। এইটা হলো উপায়। আমরা যদি তাকে কার দিতে জানো, বলছে ভগবানের দিতে। ভগবান হলেন প্রেম স্বরূপ। বলছে তাহলে কি হবে, সর্বগ্রাসী ভালোবাসার ইউনিভার্সাল লাভে পরিণত হবে। তখন কি হবে, ভগবান সর্বত্র। বলছে তখন আর ভেদ বুদ্ধি রাগ দেশ থাকবে না। শুধু প্রশ্ন আসছে, সুতরাং আমাদের আবেগ শক্তিকে কিভাবে শুদ্ধ করে সঠিকভাবে পরিচালিত করে ভগবানে দেওয়া যায় এবং প্রেময় ভগবানকে এই জীবনে উপলব্ধি করা যায়, পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেটাই হলো কি এই আমাদের ভক্তি রহস্যের বিষয়। কোথায় আসছি আমরা, চারটে জিনিস। কি চারটে জিনিস, যে কোনো শাস্ত্র পড়তে গেলে কে কে বলতে পারবেন, হাত তুলুন। এইগুলো অনেকবার পড়ানো হয়েছে, তখন না বুঝবো। যে কোনো বই মনে আছে তো, অনুবন্ধ চতুষ্টয়। হ্যাঁ, অনুবন্ধ চতুষ্টয় মানে চারটে সম্বন্ধ আমাদের জানতে হবে শাস্ত্রে। এই বাড়ি থেকে আপনি বেরোচ্ছেন, মা কোথায় যাচ্ছ, কেন যাচ্ছ, তাই না? কোথায়, কেন, কিভাবে যাবে। তো এই যে কোনো জিনিস পড়তে গেলেই শাস্ত্রে এইটা কিন্তু আমাদের জানতে হবে। তাহলে চারটে জিনিস হলো: বিষয়, প্রয়োজন, কে, কি, কেন, কিভাবে। কে, হু, অধিকারী। কে, হু, কে পড়তে যাচ্ছে, আপনি ক্লাসে ভর্তি হয়েছেন, আমি অধিকারী। কে, কি, হোয়াট ইজ দ্য সাবজেক্ট, হোয়াট ইজ দ্য সাবজেক্ট। মানে আপনারা, আপনাদের ধরুন পাখোয়াজের ক্লাস, সেই কোর্সে আপনি কিন্তু ভর্তি হননি। আপনি, না না পাখোয়াজে আমার আগ্রহ নাই, আমার ক্লাসিক্যাল মিউজিক আগ্রহ নেই, আমার ভক্তিযোগ ঠিক আছে, জ্ঞান যোগ ঠিক আছে। তার মানে কে, কে ভর্তিছে, আমি অধিকারী। বিষয় কি, সাবজেক্টটা কি, আমি তার অধিকারী কিনা। কে, কি, কি হলো বিষয়, কে হলো অধিকারী, কেন, আমার প্রয়োজনটা কি, কেন তো আমি ভক্তিযোগে ভর্তি হব, প্রয়োজন, আর সম্বন্ধ কিভাবে। তাহলে আমাদের সংক্ষেপে আলোচনা করছি কি, বিষয়। তাহলে বিষয়টা কি, বিষয় হলো ভক্তিযোগ। সেটাকে একটু ডিটেলসে গেলে কি হবে, আমাদের আবেগ শক্তিকে, ফিলিং ফ্যাকাল্টিকে, ফিলিং এনার্জিকে কিভাবে শুদ্ধ করে সঠিকভাবে পরিচালিত করে ভগবানে দেওয়া যায়, এবং প্রেমময় যে ভগবান হলেন প্রেমের স্বরূপ, সেই প্রেমময় ভগবানকে এই জীবনেই উপলব্ধি করা যায়, যেটাকে অন্য ভাষায় বলছেন পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেটাই হলো ভক্তি রহস্যের বিষয়। ভক্তি রহস্য এই বিষয় নিয়েই আলোচনা। আর কে, যে এই প্রেমে ভগবানকে উপলব্ধি করতে চাইছে, যে পূর্ণত্ব চাইছে, সেই অধিকারী। বুঝতে পারছেন, এগুলো সব ইন্টার কানেক্টেড। বিষয়টা বলে নিলেই বলছে তাহলে ওখান থেকেই বেরিয়ে আসবে কে অধিকারী। অধিকারী কে, বলছে না না আমার প্রেমস্বরূপ ভগবানের দরকার নাই, বা আমার এই সব ভক্তি ভালো। বলছে তাহলে তুমি অধিকারী নও, আমি প্রেমের স্বরূপ চাই না, আমি বিচার করব রিয়ালিটিটা কি। বলছে তাহলে তুমি ভক্তির যোগের উপযোগ, এই অধিকারী নও। তাহলে আমরা ওই জন্য বিষয়টা আগে আলোচনা করলাম। তাহলে যে প্রেমময় ভগবানকে অনুলব্ধি করতে চায়, যে ইষ্ট দেবতার দর্শন চায়, যে সেই কিন্তু অধিকারী। মিলিয়ে নিন, তাহলে বুঝতে হবে। আপনি এই ক্লাসে আমরা আলোচনা করছি, এই কোর্সে ভর্তি হয়েছি, সত্যি আমি ভগবানকে ভগবানকে উপলব্ধি করতে চাই কি চাই না, না একটু ওই উকি ঝুঁকি মেরে দেখে আসি কিরকম আলোচনা হয়। বলছে না, তাহলে তুমি কিন্তু অধিকারী হবে। তাহলে বিষয় হলো, সেখান থেকে অধিকারী এলো, প্রয়োজন ওখান থেকে আসেনি। বলছে আমি কি সত্যি সত্যি পূর্ণত্ব চাই, কি প্রয়োজনটা কি,
বেদান্তে প্রয়োজন কি বলেছে? আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি আর পরমানন্দের সম্প্রাপ্তি। তাহলে প্রয়োজন হলো এক্ষেত্রে কি হলো? ভগবান লাভ। ওটা হলো বেদান্তের ভাষাতে, জ্ঞান যোগের ভাষাতে, বুঝতে পেরেছেন? আর এখানে কি ঠাকুর বলছেন, ভগবান লাভই জীবনের উদ্দেশ্য। ভগবান প্রেমের স্বরূপ ভগবান লাভ, তাকে দর্শন করা, লাভ করাই হলো। তাহলে প্রয়োজন হলো ভগবান লাভ, তাছাড়া জীবনটা বৃথা। এই জীবনটা বৃথা বলছে, এইটা হলো, বলছে প্রয়োজন, প্রয়োজন হলো ভগবান লাভ। ভগবান ছাড়া জীবনটা বৃথা। অন্য ভাষায় বলা যায়, ভগবানকে পেলেই আমাদের চরম প্রাপ্তি, পূর্ণত্ব প্রাপ্তি। তাহলে বিষয় হয়ে গেল, অধিকারী হইলো, প্রয়োজন হলো সম্বন্ধ। সম্বন্ধটা কি? সম্বন্ধ হবে কিসে? বলছেন বেদান্তে এটাকে বলে বৌদ্ধ বোধক সম্বন্ধ। টার্মটা একটু কঠিন, কিন্তু ব্যাখ্যা করলে জিনিসটা সহজ। বোধকটা কি হবে? বলছে উনি আমাকে বোধ করাচ্ছেন। স্বামীজির ভক্তি রহস্য হবে বোধক, এ আমাকে। আর বৌদ্ধ বিষয়টা কি? ভগবান প্রেমস্বরূপ। সেই জন্য সম্পর্কটা এই বিষয়ের সঙ্গে, বৌদ্ধ বিষয়ের সঙ্গে এই শাস্ত্রের সম্বন্ধ বৌদ্ধ বোধক সম্বন্ধ। বোধককে স্বামীজির ভক্তি রহস্য। বৌদ্ধ বিষয়টা কি? প্রেমের স্বরূপ ভগবান। কঠিন নয় কিন্তু, শুধু শব্দ দুটো কঠিন। বৌদ্ধ বোধক সম্বন্ধ। বোধককে স্বামীজির ভক্তি রহস্য শাস্ত্র। বৌদ্ধ বিষয়টা কি? প্রেমের স্বরূপ ভগবান। তাহলে এর মধ্যে সম্বন্ধটা কি? আমরা যদি ঠিক ঠিক ভাবে স্বামীজির এই ভক্তি রহস্য অত্যন্ত আন্তরিক ভাবে ভালোবেসে, শ্রদ্ধা সহকারে এটাকে আমরা আলোচনা করি, শ্রবণ করি, নিজের জীবনের কথায় আর কাজে এটাকে নিয়ে আসি, তাহলে কি করবে? এ আমাকে ভগবান লাভ করতে সাহায্য করবেই করবে, করবে। তাহলে এটা হলো বৌদ্ধ বোধ। তাহলে আমরা কি আলোচনা করলাম? অনুবন্ধ চতুষ্ঠ। শাস্ত্রে এই অনুবন্ধের কথা আছে। এটা অন্যান্য ক্ষেত্রেও, যে কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং বলুন, যে কোনো সাবজেক্টে বলুন, আপনি পড়েছেন নিয়ে, আর্টস নিয়ে, না আমি ইঞ্জিনিয়ারিং এ ভর্তি হবো, হবে না। তুমি অধিকারী নও, তোমার সায়েন্সের সাবজেক্ট থাকতে হবে। হ্যাঁ, আপনি ডাক্তারি পড়তে যাবেন, বায়োলজি নেওয়া হয়নি, ডাক্তারি পড়তে গেলে বায়োলজি না থাকলে কি করে ডাক্তারি পরীক্ষাই দিতে পারবেন? তাই না? মেডিকেল পরীক্ষা দিই। সেই জন্য এই অধিকারী কে? অধিকারী তাহলে বললো যে প্রেমে ভগবানকে লাভ করতে চায় সেই অধিকারী। বিষয়টা কি? বিষয়টা হলো স্বামীজির ভক্তি রহস্য, যে প্রেময় ভগবানকে লাভ করা। যে পদ্ধতি এখানে বলবে, আমাদের ফ্যাকাল্টিটাকে, কোন ফ্যাকাল্টি? আবেগ শক্তিকে শুদ্ধ করে আমাকে ভগবানকে দিয়ে যাবে, সেইটাই হলো আমার এখানে বিষয়। এই এই ভক্তি রহস্য বইটার এইটাই বিষয়। ভক্তি রহস্যের বিষয়টা হলো এটা। তাহলে বিষয় হলো, অধিকারী হলো, প্রয়োজনটা কি? আমি ভগবান লাভ করতে চাই, প্রেমের স্বরূপের উপলব্ধি করতে চাই। আর কি সম্বন্ধ? বলে এই শাস্ত্রটা সেটা করাবে। বলছে হ্যাঁ, এটা যদি এটা হবে বোধক। আর বৌদ্ধ বিষয়, ও এইটার মধ্যে এটাকে বলে বৌদ্ধ বোধক। শাস্ত্রের সঙ্গে ওই বিষয়ের এইরকম একটা সম্বন্ধ আছে, আছে, এটারও সম্বন্ধ আছে। তাহলে আমরা যদি এটাকে ওইভাবে করি, তাহলে ও আমাকে নিয়ে যাবে। তাহলে এটা হলো এই ভক্তি রহস্যে আমরা আলোচনা করলাম। কি কি আলোচনা করলাম? আমরা আলোচনা করলাম চারটে যোগ। স্বামীজির ভক্তি রহস্য বইয়ের দুটো বই, সিম্পল ইন্ট্রোডাকশন ওখানে আলোচনা করেছি। একটা ভক্তি যোগ আর একটা ভক্তি রহস্য। দুটোর সাবজেক্ট ম্যাটার সেম, কিন্তু ভক্তি রহস্য অতি সহজ বিগিনার্সদের জন্য। ওটা পাণ্ডিত্যপূর্ণ আর্টিকেল লিখেছেন। আর পরাভক্তি, এইটা নিয়ে ভক্তিযোগ গ্রন্থ। ভক্তি রহস্য বিষয়টা সেম, কিন্তু অত্যন্ত লুচিট করে, জলবৎ তরল করে স্বামীজি আমাদের কাছে রিপ্রেজেন্ট করছেন। লেকচার গুলো দিয়েছেন নিউ ইয়র্কে 1895, 96-এ। এই নিয়ে ভক্তি রহস্য বই। এবং তখন আমরা আলোচনা করলাম যে এটা ভক্তি যোগ, এটাও এটাও ভক্তি যোগ। যোগটা কি? প্রাপ্তি উপায়। শঙ্করাচার্য গীতা ভাষায় ডেফিনেশন দিয়েছেন। তো তখন আমরা আলোচনা যোগ
স্বামীজির কর্মযোগ থেকে আলোচনা করলাম যে 4টে যোগের কথা আছে, সব যোগ দিয়ে এক লক্ষ্যে যাওয়া যায়। তখন এই যোগগুলো কি তার ডেফিনেশন সংক্ষেপে স্বামীজির সংক্ষেপে ডেফিনেশন আলোচনা করলাম। লাস্টে হলো ভক্তি যোগে, যে কিনা 4টে ফ্যাকাল্টি থেকেই এই 4টে যোগ আসে। আমাদের মধ্যে সবার মধ্যে এই 4টে ফ্যাকাল্টি আছে, কাজেই আমরা এই 4টে যোগ বর্তমান যুগে, এগুলো কনটেক্সটে জানতে হবে। বর্তমান যুগে ঠাকুর মা স্বামীজি এসেছেন হারমোনি অফ ইয়োগা, 4টে যোগের সমন্বয়, হারমোনি। বলছে চতুর্যোগের সমন্বয় হলে একজন মানুষ ঠিক ঠিকভাবে হবে, ঠিক ঠিকভাবে হবে। সেই জন্য আমরা এগুলো, তোমার ভক্তি যোগের প্রাধান্য থাকতে পারে, স্বামীজি সঙ্গে সঙ্গে বলবে দেখো তুমি জ্ঞান চর্চাও কিছুটা করো, তুমি কর্মেতে পার্টিসিপেট করো, তুমি ধ্যানও করো। এই হলো চতুর্যোগের সমন্বয়, সেইটা আমাদের সিম্বলে আছে। দেখুন রামকৃষ্ণ মিশন সিম্বলে এই যে আছে না, তন্ন হংস প্রচোদয়া, ওই যে জল তরঙ্গ, তরঙ্গ হলো কর্মযোগের প্রতীক, কর্মযোগের প্রতীক। উদীয়মান এই যে পদ্ম, সেটা হলো ভক্তি যোগের প্রতীক। উদীয়মান সূর্য রশ্মি, সেটা হলো জ্ঞান যোগের প্রতীক। আর কুণ্ডলিনী হলো যোগের প্রতীক। কারণ এই 4টে যোগের যদি সমন্বয় করা যায় তাহলে কি হবে? বলছে তন্ন হংস প্রচোদয়াৎ, আমাদের মধ্যে যে পরমহংস পরমাত্মা আছে তার সাক্ষাৎকার হবে। বর্তমান যুগে আগে আগে এক একটা যোগের প্রাধান্য ছিল, বর্তমান যুগে বলে 4টে যোগেই জীবনের সমন্বয় করলে মানুষ একজন পারফেক্ট মানুষ হবে। তা নাইলে আমরা একঘেয়েমি হয়ে যাই, একঘেয়েমি হয়ে যায়। যদিও স্বামীজি 4টে যোগ আলোচনা করেছেন, কারো প্রাধান্য থাকতে পারে, কিন্তু সমন্বয় করাই, বলছে যে সমন্বয় করেছে সেই হলো ঠিক ঠিক মানুষ। তো এই 4টে যোগ এখন আমরা ভক্তি রহস্য গ্রন্থের মধ্যে ধীরে ধীরে আমরা প্রবেশ করব। হুম। তো প্রথমে ভক্তি রহস্যে স্বামীজি যে বিষয় আলোচনা করেন তা হলো কি, ইংরেজিতে আছে প্রিপারেটরি ডিসিপ্লিন, প্রিপারেশন। এই যে সেই জন্য দেখুন এখানে বাংলাতে প্রথম চ্যাপ্টার কি আছে, ভক্তির সাধন। এটা প্রিপারেটরি ডিসিপ্লিন মানে প্রিপারেশন, ভক্তির সাধন। এই নামকরণেই নির্দেশ করছে কি, ভগবানের প্রতি ভালোবাসা ফিল করার জন্য অনেক প্রস্তুতি দরকার। ভক্তির সাধন বলছেন প্রিপারেটরি ডিসিপ্লিন মানে প্রিপারেশন, ইংরেজিতে আছে প্রিপারেশন। মানে ভগবানের জন্য যে টান অনুভব করা, এই নামকরণ নির্দেশ করছে ভগবানের প্রতি হৃদয়ের ভালোবাসা, মানে ভক্তি বা টান, এ আমাদের ফিল করার জন্য অনেক প্রস্তুতি দরকার। সেই জন্য এটা বলছেন আমরা বেশিরভাগই হলো বিগিনারদের জন্য বলছেন, প্রাথমিক শিক্ষার্থী, আর আমরা বেশিরভাগই প্রাথমিক শিক্ষার্থী। অথচ আমাদের আগ্রহ কি, আমাদের আগ্রহ হলো আমরা ঈশ্বরকে ভালোবাসি, তাতে যেন ভক্তি হয়। ঠাকুর প্রার্থনা করছেন আমার জ্ঞান দাও ভক্তি, নরেনকে পাঠালো না মা কালীর কাছে, নরেনকে তো যা চেয়ে নে, কিন্তু কি চাইলো, বিবেক বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও। তাহলে আমরা কি চাইছি, আমরা যেন ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালোবাসা আসে, তাকে ভালোবাসি, তার প্রতি যেন ভক্তি হয়। বলছে তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধ ভক্তি দাও, আমরা যেন ঈশ্বরের প্রতি এরকম টান অনুভব করি। কিন্তু এই টান অনুভব করার জন্য প্রিপারেশন দরকার। কিন্তু আমাদের জানতে হবে যে মনটাকে কিভাবে তৈরি করতে হবে, যাতে কিনা যাতে কিনা আমাদের মনে ঈশ্বরের প্রতি টান হয়, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ভালোবাসা হয়, এইটাও জানতে হবে। কারণ কি, বলছে বর্তমানে আমাদের যে টান গুলো কোথায় আছে, ইমোশন কোথায় আছে, ফিলিং কোথায় আছে, আবেগ কোথায় আছে, বর্তমানে আমাদের আবেগ বা বর্তমানে আমাদের টান বা বর্তমানে আমাদের আসক্তি হলো কোথায়, দেহে আর দেহের সম্বন্ধে যুক্ত আত্মীয় স্বজনে
বিভিন্ন বস্তুতে, বিভিন্ন চিন্তাতে, পছন্দের বস্তুতে। সুতরাং আমাদের অনেক প্রস্তুতি দরকার, অনেক প্রস্তুতি দরকার। কারণ এটা কি, কোন ফ্যাকাল্টিটাকে কাজে লাগাবে? ফিলিং ফ্যাকাল্টিটাকে, আবেগ শক্তি। এই শক্তিটা আমাদের আছে। এখন সেই জন্য বলছি, এটা আমাদের যে আবেগ আছে, আমাদের যে টান আছে, এটা আছে দেহের, এটা আছে দেহের সম্বন্ধে আমাদের যত আত্মীয় স্বজন তাদের মধ্যে, এটা আছে বস্তুতে, এর মধ্যে কিন্তু চিন্তাতে। বলছে সেই জন্য বলছে এখন আমরা কি চাইছি, বলছে যে এই টানটা, এই আসক্তিটা, এই সেটা যাতে ভগবানের দিতে যায়। কি করে যাচ্ছে না? বলছে এই জন্য প্রিপারেশন দরকার আছে। এই জন্য এই নাম হলো ভক্তির সাধন। বুঝতে পেরেছেন? ভক্তির সাধন মানে ভগবানের প্রতি কি করে ভক্তি হবে, টান হবে, ভালোবাসা হবে, আসক্তি হবে। আসক্তি আছে আমাদের, ভক্তি আছে, কিন্তু ভক্তিটা এখন কিসে আছে? অন্য জিনিসে ভক্তি আছে, অন্য জিনিসে ভক্তি আছে। হ্যাঁ, তো অন্য জিনিসে ভক্তি আছে, সেইটার জন্য বলছে অনেক প্রিপারেশন দরকার, প্রিপারেশন। সেই জন্য স্বামীজি প্রথমে এই প্রিপারেশন বা ভক্তির সাধন, এই হেডিংটার অর্থ এটা, বুঝতে পারছেন তো? এই হলো হেডিং এর অর্থ। হেডিং এর মধ্যে এত কথা আছে, হেডিং এর মধ্যে এতটা কথা আছে। কি কথা আছে? যে বলছে আমরা যেহেতু বিগিনার্স, তো আমাদের তো, আপনি বলছেন আমাদের আবেগ ফ্যাকাল্টি আছে, সেখান থেকে ভক্তি। বলছে দেখো আবেগ ফ্যাকাল্টি আছে, কিন্তু সেই আবেগগুলো, ফিলিং গুলো কিসে আছে দেখো, অন্য জিনিসে আছে। তাহলে ভগবানের দিকে আসছে না কেন? বলছে তার জন্য প্রিপারেশন দরকার। ভগবানের দিকে আসার জন্য কি কি প্রিপারেশন দরকার, সেই জন্য বলছেন স্বামীজি প্রথমে এই ভক্তির সাধন আলোচনা করছেন। প্রস্তুতি হয়ে যাওয়ার পর আমরা নেক্সট হায়ার স্টেজের মধ্যে যাব। সেজন্য প্রস্তুতি, প্রস্তুতি, প্রস্তুতিতে স্বামীজি দেখুন, প্রস্তুতিতে স্বামীজি প্রথমে একটা শ্লোক আলোচনা করছেন, আজকে আর বিষয় হবে না। ইয়া প্রীতির অবিবেকানাম বিষয়েষু অনপায়িনী ত্বাম অনুস্মরতা সামে হৃদয়াৎ মা পসর্পতু। ইয়া প্রীতির বিবেকানাম বিষয়েষু অনপায়িনী ত্বাম অনুস্মরতা সামে হৃদয়াৎ মা অপসর্পতু। স্বামীজি এটা কোট করছেন কোথা থেকে? কোট করছেন বিষ্ণু পুরাণ থেকে। বুঝতে পেরেছেন? বলছেন স্বামীজি বিষ্ণু পুরাণ থেকে প্রহ্লাদের একটা উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, তাকে স্বামীজি ভক্তির সর্বোৎকৃষ্ট সংজ্ঞা বলে মনে করেছেন। বুঝতে পেরেছেন? সর্বোৎকৃষ্ট সংজ্ঞা, ভক্তির শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা স্বামীজি এইটা বলছেন। এখন এইটা একটু আলোচনা করতে হবে, কারণ ভক্তির ক্ষেত্রে এই যে শ্লোকটার অর্থ সেটা আমরা যাব, কিন্তু স্বামীজি এখন বিষ্ণু পুরাণে চলে গেছেন, বিষ্ণু পুরাণ থেকে এই শ্লোকটা কোট করেছেন। তাহলে আমরা, কে কোট করেছে, এটা কে বলেছেন? প্রহ্লাদ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন। বুঝতে পেরেছেন? সেইটা কোট করেছেন স্বামীজি, প্রহ্লাদ চরিত্রের উপর বক্তৃতা দিয়েছে। বুঝতে পেরেছেন? হম, ওই যেমন ওই প্রহ্লাদ চরিত্র, তারপরে সেই বালগোপালের কাহিনী, কি সুন্দর করে স্বামীজি বলেছেন। স্বামীজিকে আমরা জানি একদম বেদান্ত ডিন্ডিম আর এই জ্ঞান যোগের লেকচার, অথচ যে ক্যালিফোর্নিয়াতে এই প্রহ্লাদ চরিত্র এত সুন্দর বলেছেন। এখন প্রহ্লাদ চরিত্র আপনারা জানা, বিভিন্ন সিরিয়াল দেখে নিচ্ছেন, তাও এই ভক্তির প্রসঙ্গে এটা আলোচনা, এই শ্লোক কখন এসেছে এটা আমাদের কিন্তু জানতে হবে, জানা দরকার। জানা থাকলেও আরেকবার আমরা ঝালাই করে নিচ্ছি। তো আমরা সবাই মোটামুটি জানি যে হিরণ্যকশিপুর সে দৈত্যদের রাজা ছিল। তো এখন দেখুন স্বামীজি যখন রিপ্রেজেন্ট করছেন না, সুন্দর ব্যাকগ্রাউন্ড করে বলছেন দেব আর দৈত্য, ওর দুজনেই কি বলছে, দুজনেই কিন্তু এক পিতা হতে, এক এক পিতা হইতে উৎপন্ন হলেও পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ করে, দেব আর দেবতা আর দৈত্যরা। আর কিন্তু ওই স্পেশালিটি কি ছিল? সচরাচর দেখা যায় মানুষের উপর যারা আধিপত্য বিস্তার করে, মানুষকে পরিচালনা করে, পৃথিবীর শাসন করে, পরিচালনা কারা করে?
ওই যে দেবতারা, ওই অসুরদের সে ব্যাপারে কোনো ওদের অধিকার নেই। সাধারণ সচরাচর দেখা যায় যে এই মানবদের উপর মানুষের উপর যে তাদের যোগ্য ভাগ কারা পায়, দেবতারা পায়, অসুররা কিন্তু পায় না। এই যে আমরা এখানে বসে যজ্ঞ করি, পূজা আর্চা করি, যা কিছু, তার ভাগ কারা পাবে? বলছে পাবে গিয়ে ওই দেবতারা ভাগ পাবে, দেবতারা ভাগ পাবে। আর পৃথিবীর শাসন পরিচালনার ভার সাধারণত দৈত্যগণের নেই, অধিকার ছিল না দেবতাদের। কিন্তু একটা কিন্তু আছে। কি কিন্তু? কখনো কখনো ওই দৈত্যরা এত প্রবল হয়ে যেত যে দেবতাদের বাসভূমি স্বর্গ, ওখান থেকে তাদের তাড়িয়ে তাদের সিংহাসন চ্যুত করে দিত। সিংহাসন চ্যুত করে ওই স্বর্গ দখল করত। আর কিছুকালের জন্য তখন পৃথিবী শাসন করতো কারা? দৈত্যেরা। তাই তো, এইরকম হলো জেনারেল আমাদের পুরাণের কাহিনী। পৃথিবী শাসন করত। তখন তাহলে দেবতারা তখন কি করতেন? ওরা তো স্বর্গ থেকে চ্যুত হয়ে গেল। ওরা তখন যাচ্ছে জগতের যিনি সৃষ্টিকর্তা বিষ্ণুর কাছে গিয়ে স্তব স্তুতি করে যে এদের এই বিপদ, এটা করে তখন তারা সমগ্র জগতের প্রভু যিনি সর্বব্যাপী বিষ্ণু, তার কাছে গিয়ে প্রার্থনা করতেন। আর তিনি তাদের ওই ওখান থেকে তাদের ওই বিপদ থেকে উদ্ধার করতেন। আর দৈত্যগণকে পরাজিত করে, বিতাড়িত করে দেবগণকে আবার তারা এই হলো জেনারেল পুরাণের কিন্তু কাহিনী। স্বামীজি এইটা ব্যাকগ্রাউন্ডে বলছেন যে পুরাণের কাহিনীর ব্যাকগ্রাউন্ডটা হলো এই। তাহলে আমরা কি বলছি? তাহলে এই যে বিষ্ণু পুরাণে বলছে দৈত্যরাজ হলো হিরণ্যকশিপু। তিনি তার জ্ঞাতিদের কি করলো? তো জ্ঞাতি ভাই তো দেবতারা, জ্ঞাতি ভাইকে তার স্বর্গে থেকে সিংহাসন থেকে চ্যুত করে তাহলে কি করলো? ওরা কিন্তু এই আমাদের মানে পৃথিবীতে কারা থাকে? মানুষ, জীব, জন্তু, ত্রিভুবন, ত্রিভুবন বলে না, একটা হলো স্বর্গ, মর্ত, পাতাল। তাহলে দেবতাদের পরাজিত করে স্বর্গ দখল করলো। আর ত্রিভুবনে হলো মর্ত, মর্ত মানে এই পৃথিবী লোক। সেখানে কারা থাকে? মানুষ থাকে আর জীবজন্তু থাকে, তাদের শাসন করছে। আর আর ওদের অসুররা কোথায় থাকে? পাতাল। কিন্তু শক্তিশালী হয়ে স্বর্গেতে এখন বসে আছে, পাতালেও আরো অনেক অসুর আছে। এই হলো। এখন বলছে দেবতা দেবতুল্য, তাহলে দেবতার দেবতুল্য মানুষরা স্বর্গে থাকে। তো এই হিরণ্যকশিপু কিন্তু কি করলেন? হিরণ্যকশিপু নিজেকে কিন্তু সমগ্র জগতের অধীশ্বর বলে আহ ঘোষণা করলেন। আর করলেন যে তিনি ছাড়া আর কোনো ঈশ্বর নাই, তিনি ছাড়া কোনো ঈশ্বর নাই। চারিদিকে আদেশ প্রচার করলেন যে কোনো স্থানে কিন্তু বিষ্ণুর উপাসনা কিন্তু হতে পারবে না, বিষ্ণুর উপাসনা হতে পারবে না। এখন সমুদায় পূজা একমাত্র আর হিরণ্যকশিপুর খ্যাত। এই হলো বিষ্ণু পুরাণের কাহিনী। তাহলে আমরা জানি যে হিরণ্যকশিপুর পুত্র হলো প্রহ্লাদ। আর প্রহ্লাদের ছোটবেলা থেকেই দেখা যাচ্ছে স্বভাবতই বিষ্ণুর প্রতি তার এত ভালোবাসা। তো শৈশবে প্রহ্লাদের এই বিষ্ণু ভক্তির লক্ষণ দেখে হিরণ্যকশিপু দেখছে, আরে বাবা, আমি বিষ্ণু পূজা যাতে না হয় সেইটা চেষ্টা করছি, আর আমার ঘরে এরকম বিষ্ণুর পূজা হবে, এটা তো অসম্ভব, এটা হতে পারে না। ওকে, ছোট বাচ্চা ছেলে, তাকে প্রথমে মিষ্ট কথাতে ভালো করে বোঝানোর চেষ্টা করলো, কিন্তু কিছু হলো না। তো কি করলো? ও দুজন ওই যারা একদম কঠোর ভাবে শাসন করতে পারে, আচার্য দুজন টিচারের কাছে পাঠালো। কে, তার নাম কি ছিল? ওই ষণ্ড আর অমর্ক। ষণ্ড আর অমর্ক দুজন যে খুবই কঠোর শাসনকাম এইরকম শিক্ষকদের হাতে ওই প্রহ্লাদের শিক্ষার ভার দিয়েছে। বুঝতে পেরেছে? শিক্ষার ভার দিয়ে আদেশ দিল যে প্রহ্লাদ যাতে এই বিষ্ণুর নাম পর্যন্ত শুনতে না পায় সেই ব্যবস্থা করবে। ওরা তো খুব করে শেখাচ্ছে, কিন্তু শেখালে হবে কি? ওর তো ছোটবেলা থেকেই ঠাকুর বলছে না, একজন ওই মুসলমান এই যখন আক্রমণ করলো, একজনকে ধরে নিয়ে গেছে, তার এই সাধককে, বল আল্লাহ। ও বললে আল্লাহ বলতে বলে কালি বেরিয়ে যাচ্ছে। বলছে আমার এই গলা পর্যন্ত কালি, ঠিক করে আল্লাহ মিটতে যাচ্ছে না, গলা পর্যন্ত কালি। তো বলতে গিয়ে কালি বেরিয়ে পড়ছে। সেই রকম এই ওর কি বলছে, ওর কথা কে শোনে? ও নিজে তো বিষ্ণুর উপাসনা করছেই, আর অন্য সময়তে সবাই ওর বন্ধু বান্ধবদের শুধু বিষ্ণুর উপাসনা, তার ভক্তি এই সব শেখাচ্ছে। ওরা যতই চেষ্টা করছে ওকে, কিছুতে কিছু হচ্ছে না। এই সবাইকে কিন্তু, তো দুজন টিচার, ওই যে
ষণ্ড আর অমর্ক এত ভীত হয়ে পড়লো যে কি করা যায়। তো হিরণ্যকশিপুকে তো প্রচন্ড ভয় করতো। ওরা দেখছে কিছু করা যাচ্ছে না, তো এটা থেকে এই শিক্ষা থেকে নিবৃত্ত করতে পারছে না। তখন বিষ্ণুর উপাসনা আর এই বলছেন ও সব বন্ধু বান্ধবদের এই উপদেশ দান করছে। ওরা কিন্তু আগে ভাগে গিয়ে হিরণ্যকশিপুকে বললো যে এ তো বিষ্ণু উপাসনা করছেন, করছে, আর শুধু তাই নয়, সমস্ত 52 ছাত্রদেরও শেখাচ্ছে, ছাত্রদের শেখাচ্ছে। এই তো ও শুনে তো হেভি রেগে গেছে। তো ওই ষণ্ড আর অমর্ক এইটা তার কাছে এইসব শ্রবণ করে কি করলো, ওদের নিজের কাছে নিয়ে এলো। তো প্রথমে এই, প্রহ্লাদকে খুব ভালো করে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলো, কিন্তু বলল যে আমি দৈত্যরাজ, আমি ত্রিভুবনের অধিপতি, আর আমি একমাত্র উপাস্য, কাজেই তুমি এই একমাত্র, এছাড়া আর কিন্তু বিষ্ণুর নেই, তার উপাসনা করা যাবে না। কিন্তু এই উপদেশে কিন্তু কোনো ফল হলো না। তো কিন্তু ও কি বললো, বলছে ও হলো বিষ্ণু একমাত্র জগতের অধীশ্বর, এবং কি বলছে, আপনি বাবা হে পিতা, আপনি কিন্তু এই যে রাজ্য প্রাপ্ত হয়েছেন এ কিন্তু এই বিষ্ণুর ইচ্ছাধীন, আর তিনি যতদিন ইচ্ছা করবে আপনি রাজ্যতে থাকবেন, তারপর তিনি ইচ্ছা না করলে এই রাজ্য আপনার চলে যাবে। ও বাবাকে এই উপদেশ দিচ্ছে। তো এখন মেঘে মেঘে পুত্রকে বধ করার জন্য তার অনুচরদের বলছে, তারা অত্যন্ত ধারালো অস্ত্র নিয়ে আসছে, কিন্তু সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা প্রসার করলো, কিন্তু প্রহ্লাদের মন বিষ্ণুতে এত মত্ত যেতে সে কিছুই টের পেল না। ঠাকুরের বললো না, সে যখন সমরে বলছে ওই যে কয়লা, পুরা কয়লা পড়ে গেছিল, তারপরে হ্যাঁ কিছুই টের পাচ্ছে না, বলছে ধ্যানের সময়তে পাখি বসে যাবে, কিছু টের, সাপ চলে যাবে, কোনো কিছু টের পাবে না। দেখুন পুরাণের কাহিনী, বলছে ওর মন এত দূর নিবিষ্ট ছিল ভগবানের চিন্তাতে যে এই শস্ত্রের দ্বারা ওতে আঘাত করছে, কিছুমাত্র সে অনুভব করতে পারল না, কিছুমাত্র অনুভব। তো হিরণ্যকশিপু যখন দেখলেন এই যে অস্ত্রের আঘাতেও তার কিছু হলো না, তখন তার দৈত্যজনিত যে অসৎ প্রবৃত্তি জেগে উঠলো, তাকে বশীভূত করার জন্য একের পর এক কি করলো আমরা জানি। আপনারা অনেকে সিনেমাতে বা বিভিন্ন জায়গাতে শ্রীকৃষ্ণ সিরিয়ালে ওগুলো দেখিয়েছে, যে প্রথমে হস্তি বড় মত্ত হস্তির পদতলে ফেললে, যে উদ্দেশ্য হলো হস্তির পদতলে পিষে ফেলবে, কিন্তু দেখলো যে লৌহপিণ্ডকে যেমন কিছুই করা যায় না, বলছে সেই রকম প্রহ্লাদের দেহ সেই রকম একদম কিছু করতে পারলো না, সুতরাং প্রহ্লাদকে বিনাশ করা গেল না। তারপর উঁচু শৃঙ্গ থেকে ফেলে দিলে আদেশ করলো, তাতেও তার বলছেন কিছু হলো না। প্রহ্লাদের হৃদয়ে বিষ্ণু বাস বাস করছে, সুতরাং কি হলো যেন ও একটা ফুলের মতো নিচে ধীরে 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 সে পড়ছে। বিচার এখন বিচার করার জন্য একের পর আমরা জানি ওখানে কাহিনী আছে, বিষ প্রয়োগ করছে, অগ্নি সংযোগ করছে। ওই যে ওর বোন ছিল হোলিকা, সেখান থেকে আসছে না, ওই যে হোলিকা পোড়ানো হয় না, ওই থেকে এসেছে, জানেন কিনা? হ্যাঁ, ওই যে পোড়ানো হয়, হ্যাঁ পোড়ানো হয়। তো তোর এই অগ্নিসংযোগে হলো না, অনশনে রাখলো, কূপে ফেলে দেওয়া হলো, আরো বিভিন্ন ধরনের চেষ্টাতে কিছুই হলো না, ব্যর্থ হলো। প্রহ্লাদের হৃদয়ে বিষ্ণু সব সময়তে আছেন, তাকে কোনো নষ্ট করতে পারবে না। তারপরে তাহলে কি করলো, বলছে পাতাল হতে নাগ সর্পকে ই করলো, আহ্বান করলো। তারপর বলছে নাগ পাশে প্রহ্লাদকে বদ্ধ করে কি করলো, সমুদ্রের নিচে ফেলে দিয়ে তার উপরে বলছে সমস্ত পর্বত টর্বত ফেলে দাও, ওখান থেকে কিছুকাল, এখন না বললেও কিছুকাল পরে মরে যাবে। তার হিরণ্যকশিপুর আদেশে, স্বামীজি এই গল্প বলছেন কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়াতে, পুরো আসবে ওই শ্লোকটা কখন আসবে এইটা বলার পরে দেখবেন তখন ঠিক কনটেক্সটটা তৈরি হবে। তো পিতার আদেশে এই সমস্ত, প্রহ্লাদ তখন কি বলছেন, প্রহ্লাদের এইরকম অবস্থায় পতিত হলে প্রহ্লাদ বলছে হে বিষ্ণু, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে, হে জগৎপতে, হে বিষ্ণু, হে সৌন্দর্য নিধে, এইরকম বলে তার কাছে একের পদে তার স্তব স্তুতি করছে। আর এই বিষ্ণুর চিন্তা ও তার ধ্যান করতে করতে ক্রমে ক্রমে কি অনুভব করলো, দেখুন স্বামীজি ঠাকুরের কথামৃত গুলো আছে, কি প্রথমে অনুভব করলো যে বিষ্ণু তার অত্যন্ত কাছে, বলছে তার কাছে প্রার্থনা করছে, বিষ্ণু তার কাছে, একদম কাছে, অতি নিকটে। তারপর আরো যখন গভীর চিন্তা করলো, তখন দেখছে বিষ্ণু তার অন্তর্যামী হৃদয়। বলছে তারপর যখন আরো সে অবশেষ কি অনুভব করলো, বলছে সেই বিষ্ণু, তিনি সকল বস্তুতে তিনিই সর্ব। তিনটে বলছে আমাদের পুরাণেও দেখুন,
যখন সে ভগবানের কথা চিন্তা করলো, ভগবান, তার প্রথম অনুভব কি হলো? অত্যন্ত কাছে ভগবান, ভগবান কাছে, নিয়ারেস্ট। তারপর কি করলো, তার অনুভব হলো, আরো যখন তার ভগবানের কথা চিন্তা করছে, বলছে আমাদের মনে হবে তিনি অন্তর্যামী। বলছে তারপর সেই ভগবানের চিন্তাতে মগ্ন হতে নির্বিকল্প সমাধি, বলছে আমি সর্বব্যাপী। বলতে তার কি অনুভব হলো? তিনিই বিষ্ণু, তিনিই সকল। তিনটা স্টেজের কথা বলছেন: দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত অনুভব। বলছে ওই কথামৃতে আছে, বলছে না, না, ও কখনো সোহংয়ে, প্রহ্লাদ কখনো সোহং ভাবে থাকতো, কখনো ভক্তি ভাবে থাকতো, কারণ তার হৃদয়ে ভগবান আছেন, এই অনুভব। তিনটে স্তরের অনুভব এই প্রহ্লাদের। প্রহ্লাদের যখন এইরকম অনুভব হলো, তখন অমনি তার নাক পাশ খুলে গেল। নাক পাশ খুলে গেল, আর সমস্ত পর্বত রাশি যেন সমস্ত চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। ও একদম পুরো হালকা হয়ে সমুদ্রের উপরে এলো, ধীরে ধীরে সময় তো দেখলো যে সে সমস্তটা ভুলেই গেছে। সে দত্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেছে, আর একটা মর্ত দেহ আছে, এই সমস্তটাই সে ভুলে গেছে, সমস্ত ভুলে গেছে। উপলব্ধিতে কি ছিল? তিনি উপলব্ধি করতেছিলেন কি? তিনি ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ, সর্বব্যাপী। সর্বব্যাপী, ওই যে দেবী শক্তি আছে না, অহম রুদ্রে ভি, বলছে তার বা অমৃণ ঋষির কন্যা, তার এই অনুভব হলো, আমার থেকেই সব বেরিয়েছে। এক্স্যাক্টলি এই এই প্রহ্লাদেরও তো এই অনুভব যে তিনি কি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ, ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় শক্তি তার থেকে নির্গত হচ্ছে। জগতে এমন কিছু নেই যা তাকে অনিষ্ট করতে পারে। সমগ্র জগৎ, সমগ্র পৃথিবীর তিনি যেন শাস্তা স্বরূপ, এইরকম তার অনুভব। এই উপলব্ধির বলে প্রহ্লাদ সমাধি থেকে যখন ধীরে ধীরে ফিরে এলেন, অবিচ্ছিন্ন সমাধিতে এত আনন্দে নিমগ্ন ছিল। তারপর যখন ধীরে ধীরে বহুকাল পরে এই দেহবোধ ফিরে হলো, তখন তার মনে হলো তিনি নিজেকে প্রহ্লাদ বলে বুঝতে পারলেন। আর দেহ সম্বন্ধে তখন একটু সচেতন হলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার কি অনুভব? ভগবান অন্তরে বাইরে সর্বত্র, অন্তরে বাইরে সর্বত্র দেখছেন। এই হলো প্রহ্লাদের অনুভব। জগৎ সবকিছুর মধ্যেই বোধ হলো তিনি বিষ্ণু আছেন। দত্তরাজ হিরণ্যকশিপু দেখলেন যে তার শত্রু এই ভগবান বিষ্ণুর পরম ভক্ত নিজ পুত্র প্রহ্লাদের বিনাশের জন্য সমস্ত পদ্ধতি ফেল হয়ে গেল, সমস্ত পদ্ধতি ফেল হলো। তখন ভাবলেন যে এই বাচ্চা ছেলে, এ হয়তো মাথার খেয়ালে এইরকম করছে, মাথার খেয়ালে করছে, ঠিক আছে, ও বড় হলে এসব চলে যাবে। আবার ওই টিচারের কাছে পাঠিয়েছে, ওই ষণ্ড আর অমর্কের কাছে আবার পাঠিয়েছে। বলছে তারা প্রথম মিষ্ট বাক্যতে বোঝানোর চেষ্টা করছিল, হচ্ছে না, তারপর আবার টিচারদের কাছে পাঠিয়েছিল। তখন কি বলছে, এই ষণ্ড আর অমর্ক আবার তাকে শিক্ষা দিতে লাগলো, কিন্তু সে ওই বিষ্ণু ভক্তি নিয়েই কাল কাটাতে লাগলো, সবাইকে ওই একই শিক্ষা দিচ্ছে। এই সংবাদ যখন আবার হিরণ্যকশিপুর কাছে গেল, তখন ও ক্রুদ্ধ হয়ে বলছেন সবাইকে তাকে নিজের কাছে ডেকে পাঠালো। তখন প্রহ্লাদ যে বলছেন, তোর বিষ্ণু কোথায় আছে? অকথ্য ভাষায় তাকে গালিগালাজ করছে বিষ্ণুকে। বলছেন আমার বিষ্ণু, বলছেন বিষ্ণু অনাদি, বিষ্ণু বলছেন অনন্ত, সর্বশক্তিমান, এই দেখুন ভগবানের ডেফিনেশন কি। নরেনের প্রথম দিকের কি অনুভব? ওই যে বিশিষ্টাদ্বৈতের অনুভব না, সগুণ নিরাকার। ওই যে সগুণ সাকার, সগুণ নিরাকার ব্রহ্মভাব, সগুণ সগুণ গুণ আছে, মানে যিনি সৃষ্টিকর্তা, প্রলয়। এই দেখুন ভগবানের ডেফিনেশন এসে গেছে। এই ভগবানের ডেফিনেশন কি? ভগবানের ডেফিনেশন হলো তিনি অনাদি, তিনি অনন্ত, তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি সর্বব্যাপী, তিনি একমাত্র উপাস্য। এই কথা শুনে হিরণ্যকশিপু এত রেগে গেছে, হিরণ্যকশিপু ক্রোধে একদম তর্জন গর্জন করতে লাগলো। আর বলছে দুষ্টু, বলছে তোকে আমি এক্ষুনি হত্যা করব, দেখি তোর ভগবান বিষ্ণু তোকে রক্ষা করে কিনা। তো এই নিয়ে অস্ত্র নিয়ে তার পুত্রকে মারতে যাচ্ছে। বলছে তোর ভগবান কি স্তম্ভের মধ্যে আছে? বলছে হ্যাঁ, এর মধ্যে আছে। ওর দিকে ছুটে গিয়ে স্তম্ভকে মেরেছে। তখন ওই নৃসিংহের হু করে বেরিয়েছে। আপনাদের এই গল্প বলেছিলাম না, বিএড কলেজে হিরণ্যকশিপু নাটক হচ্ছে আমাদের এই বিদ্যা মন্দির অডিটোরিয়াম, এই যে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে অডিটোরিয়াম, সেখানে এই হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদ নাটক হচ্ছে।
বড় পিলার দিয়ে সাজিয়েছে, পিলারের মধ্যে একজন তো বসেছে এরকম হিরণ্যকশিপু, আর যে হিরণ্য এই প্রহ্লাদ সেজেছে, তোর বিষ্ণু কি এই এই- এই পিলারের মধ্যে আছো? যে, না প্রভু, ওই পিলারতে আছে আসলে। হিরণ্যকশিপু বলছে এই পিলারে আছি, এই তখন নাদির ওখানে মার দিত, ওখানে ওইটার মধ্যে পড়েছে। তো যেই ফিরেছে তখন কাহিনী দেখুন, ও বর পেয়েছিল ব্রহ্মার কাছে, যে এত তপস্যা করেছে যে তোমাকে কোনো মানুষ পারতে পারবে না, দেবতা মারতে পারবে না, তোমাকে দিনে মারতে পারবে না, রাতে মারতে পারবে না, অস্ত্র শস্ত্র দিয়ে মারতে পারবে না। তাহলে তো হয়ে গেল, ফের তোর শাসন করতে লাগলো, বুঝতে পেরেছেন? ভগবানের বুদ্ধির সঙ্গে আমরা ভাবে না, খুব চালাক, খুব চালাক। তো ভগবান সব ফাঁক রেখে দিয়েছেন। তো কখন হলো? বলছে দিনে নয়, রাতে নয়, সন্ধ্যাবেলাতে। মানুষ নয়, দেবতা নয়, নৃসিংহ রূপে বেরিয়েছে। আর বলছে মাটিতে নয়, আকাশে নয়, আর অস্ত্র শস্ত্র নয়, নখ দিয়ে নিজের উরুতে রেখে। তো কি হয়েছে? যে নৃসিংহ রূপে বেরোলো, আরে বাবা, অর্জুন গর্জন সব ভয় পালিয়ে গেল, কিন্তু হিরণ্যকশিপু কিন্তু ওর সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। ওরে লাস্টে ওকে এই হাঁটুর উপরে রেখে নখ দিয়ে সন্ধ্যেবেলাতে ওকে কিন্তু এই হিরণ্যকশিপুকে কিন্তু তৎক্ষণাৎ বলছে স্তম্ভ থেকে নির্গত হয়ে এই হিরণ্যকশিপু বহুক্ষণ ধরে এইসব হলো। স্বর্গ থেকে তখন দেবগণ নেমে এসে তাকে স্তবস্তুতি করছে, প্রহ্লাদ ও ভগবান এই নৃসিংহ দেবের চরণে উপস্থিত হয়ে খুব সুন্দর স্তব করতে লাগলেন। তখন ভগবান প্রসন্ন হয়। এইবার কনটেক্সটে আসছি। তখনই বুঝতে পারছেন, এই এত কাহিনী হয়ে গেল, তখন ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে বললেন, হে বৎস, তুমি আমার নিকট যা ইচ্ছা প্রার্থনা করো, তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় পাত্র, অত্যন্ত প্রিয় পাত্র, অতএব তোমার যা ইচ্ছা তুমি প্রার্থনা করো, তাহলে আমি তোমার প্রার্থনা পূরণ করব। আমার প্রহ্লাদ অত্যন্ত ভক্তি গদগদ চিত্তে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে। কি বলছে? প্রভু, আমি আপনাকে দর্শন করেছি, আপনাকে দর্শন করেছি, আমার আর কি প্রার্থনা থাকতে পারে? আর কি প্রার্থনা? আপনি আর আমাকে কোনো ধরনের ঐহিক বা পারত্বিক প্রলোভন দেবেন না, আমি আপনাকে দর্শন করেছি। বলছেন যখন ধ্রুব বললো না, ওর কাছে ভগবান একবার দেখা হলো, বলছে তুমি কি চাইছিলে, কি নিয়ে সাধন করছিলে? ও ভুলেই গেছে যে ও রাজ্যের জন্য প্রার্থনা করলো। বলছে আমি কাজ খুঁজতে গিয়ে হিরে পেয়ে গেছি, আমার আর দরকার। বলছে না, ও না, সেরকম এখানে প্রহ্লাদ ছিল যে ভক্ত রাজ, যে তিনি আমাকে বলছে আমাকে আর এই প্রলোভন দেখিও না। কিন্তু ভগবান পুনরায় তাকে বললেন, বলছে দেখো, আমার দর্শন বৃথা যাবে না। বলছে আমি প্রহ্লাদ, তোমার নিষ্কাম ভক্ত দেখে, আমি ভক্তি দেখে আমি অত্যন্ত প্রীত হলাম, তথাপি আমার দর্শন বৃথা হবে না, তুমি আমার নিকট যে কোনো একটি প্রার্থনা করো। তখন প্রহ্লাদ কি বললেন? ইয়া প্রীতির অবিবেকানাম বিষয়েষু অনপাইনি ত্বাম অনুস্মরতা সা মে হৃদয়াত্মা অপসর্পতু। এই প্রার্থনা কখন? ওই বলছে যে তুমি, আমি খুশি হয়েছি, কিন্তু তোমার এই দর্শন বৃথা যাবে না। তখন তুমি কি, অজ্ঞানী ব্যক্তির ভোগ্য বিষয়, উদাহরণটা দিয়েছে, এটা ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সংক্ষেপ অর্থ হলো, বলছে অজ্ঞানীদেরও প্রতি কি, বিষয়ের প্রতি টান। ঠাকুর বলছে না, তিন টান এক হলে, তিন টান, বিষয়ের বিষয়ের প্রতি টান, বলছে সতীর পতির প্রতি টান, আর বিষয়ের বিষয়ের প্রতি টান, আর সতীর বিষয়, আর হ্যাঁ, তো তিন টানের কথা বলছেন ওখানে ঠাকুর। সেই এখানটায় কি বলছে? বলছেন অজ্ঞানী ব্যক্তির ভোগ্য বিষয়ে যেরূপ তীব্র আসক্তি, ওই যে টান, ভালোবাসা, ফিলিং, আবেগ, ফিলিং ফ্যাকাল্টি এসে গেছে। তাহলে অজ্ঞানী ব্যক্তির
ভোগ্য বিষয়ে তীব্র আসক্তি থাকে, বলছে তোমাকে স্মরণ করবার, আমি যখন ভগবানকে স্মরণ করব সেইরূপ গভীর অনুরাগ আমার হৃদয় থাকে, এবং হৃদয় থেকে যেন সেটা অপসৃত না হয়। অপসৃত, গীতাতে আছে সক্তা কর্মণ্য অবিদ্বাংশ পূর্জাত বিদ্যাংশ তথা আসক্ত চিকিৎসু লোক সংগ্রাম। পূর্জা বলছেন সক্তা বিদ্যা অবিদ্যাংশ যেমন আসক্ত হয়ে করে, বলছে জ্ঞানী ব্যক্তি সেরকম অনাসক্ত হয়ে ওই রকম বাইরে দেখতে গেলে যেমন খুবই আসক্তি। এইটা বলছিল না যোগেন মা, না গোলাপ মা, বলছি এর মায়ের কি, এ তো দেখছি অত্যন্ত আসক্তি। হ্যাঁ, এরকম বলছে দেখ 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 ওই যে গঙ্গা দিয়ে ভেসে যাচ্ছে না সদ্যজাত, বলছে এতে কি গঙ্গা কি অভিভূতি হয়? বলছে ওর কিছু নেই, এগুলো কিচ্ছু নয়। তো এই হলো বৎস প্রহ্লাদ বলছেন এইটা, এই বিষয় বিবেকহীন ব্যক্তিগণের কি ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয় সমূহের প্রতি যেরূপ প্রগাঢ় প্রীতি তোমার জন্য হে ভগবান, তোমার জন্য বেকুল আমার হৃদয় হইতে সেই রূপ প্রীতি, দেখুন দুটোই কিন্তু প্রীতি, বুঝতে পারছেন তো, দুটোই কিন্তু প্রীতি যেন কখনো দূর না হয়। প্রহ্লাদের এই উক্তিটি ভক্তির সর্বোৎকৃষ্ট সংজ্ঞা বলে মনে হয়। দিস ইজ আ বেস্ট ডেফিনেশন অফ, স্বামীজি বলছেন বেস্ট ডেফিনেশন অফ, বেস্ট ডেফিনেশন অফ ভক্তি বলছেন যে এই বিষ্ণু পুরাণ থেকে ভক্তি রহস্যের, ভক্তি সাধনের প্রথমেই স্বামীজি এইটা কোট করছেন। তো এই অল্প বিস্তার কাহিনী আমরা আমরা মোটামুটি কাহিনীটা শুনলাম, যে প্রহ্লাদ আর কি বর চাইবেন, ভগবান ছাড়া তার তো আর কিছু চাইবার নেই, কিন্তু নৃসিংহ ভগবান বর দিতে চান, তখন প্রহ্লাদ এই বর চেয়েছেন, ইয়া প্রীতি অবিবেক, এইরকম ভাঙতে হবে, অবিবেকানাম, অবিবেক, তারপর হবে বিষয় এসু, সন্ধি ভাঙলে বিষয় এসু অনপায়িনী, অনপায়িনী মানে বিষয়ের প্রতি তার যে টান কখনো শেষ হয় না, কন্টিনিউয়াস। ত্বাম অনুস্মরত, ত্বাম মানে তোমাকে আমি যখন স্মরণ করব, সা সেই টান, মে মানে আমার, হৃদয়াত হৃদয় থেকে, মা এখানে মা মানে না, উপসর্পতু, মা মানে না, অপসর্পতু মানে যেন চলে না যায়। বিবেকহীন ব্যক্তিগণের ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় সমূহের প্রতি যেরূপ প্রগাঢ় প্রীতি, ফিলিং, টান, আসক্তি, হে প্রভু তোমার জন্য বেকুল আমার হৃদয় থেকে সেই রূপ প্রীতি যেন কখনো দূর না হয়। প্রহ্লাদের এই জিনিসটি, এই ভক্তি এর শ্লোকটার ব্যাখ্যা আমরা পরের ক্লাসে করব। আজকে এই পর্যন্ত। এইরকম টান যাতে আমাদের আসে, কি করে টান আসবে, স্বামীজি এই ভক্তির সাধন প্রিপারেশনে তাই বলবেন, যে ভগবানের জন্য টানটা কি করে আসে। বলছে আমাদের মধ্যে ভক্তি আছে, কিন্তু সেটা এখন প্রকাশিত হচ্ছে না। আজকে এই পর্যন্ত। ওম পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। ओम शांति शांति शांति।